ಇಸ್ಲಾಮದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಅಂತಿಮ ಪಂಡದು ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿ ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲೇಮಾ ಎಪಿ ಅಬುಬಕ್ಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಉಲ್ಲಾಲದ ಖಾಜಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸೊಂದು ಸಂದೇಶನ್ ಕೊರಿಯರು. أنصحتم يا مرشدنا عافاك الله بما عافى الأخيار فخرا نرحب شيخنا وفرح جلوسنا عافاك الله بما عافى الأخيار فخرا نرحب شيخنا وفرح جلوسنا بادئ بسم الله نحمد ربنا نسلم مع الصلوات نبينا نرحب بضيوفنا الكرام إلى رحاب قطب الزمان من عمق قلوبنا الحبيب علي البافقي سيدنا والشيخ رئيس العلماء قدوتنا نقدم تكريما لسيد محمد الهيدروسي طبت بحضوركم طبنا المشهور بكم ولياتك يتنقل المشهور بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج من القرب وتقضى به الحاجة ونال الغائب وحسن الخواتم ويستسقى من وجهه بكل وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعد كل عالم لك اللهم انصر المسلك وما قرأنا من القرآن الذي هدية واصلة ورحمة النادرة وبركة الشاملة وما نذكره نبينا وشفينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى العلماء إخوان الأنبياء والمرسلين ثم إلى حضرة الطاهر بمنزل القدر الجيلاني قدس الله وسلم العزيز ثم إلى حضرة السلطان الأليفي الشيخ السيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله تعالى وسلم العزيز ثم إلى حضرة خزائن الجسري النجمي قدس الله تعالى وسلم العزيز ثم إلى حضرة الشاهد بن الناوي قدس الله تعالى وسلم العزيز ثم إلى حضرة إبراهيم الدسوقي قدس الله وسلم العزيز ثم إلى حضرة السيد علي الأكرم قدس الله تعالى وسلم العزيز خاصة إلى حضرة السيد محمد الشريف المدني قدس الله وسلم العزيز إلى أبي تاج وما صدر الآخر قدس الله وسلم العزيز صلاة أمي خاصة ثم إلى حضرة الواجب الأنبياء والعلماء والشهداء والصديقين والصلاة الصالحين اللهم ارفع درجتهم يا رب العالمين اللهم ارفع درجتهم يا رب العالمين اللهم بحقهم وبجاههم اللهم يسر عسيرنا اللهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا وقضي حوائجنا يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات اللهم اشف امراضنا اللهم اشف امراض المنصورة واشف امراضنا شافي الامراض بحق فضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحق هؤلاء الشرفاء المذكورين سيدنا خاصة اللهم اهدنا فيما امرتنا وانصرنا على اعدائك واعداء الدين اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في امورنا خاصة اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اعز اهل السنة والجماعة واهل البدع والضلالة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وللستر علينا يا مجيبا كل داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ربنا صل على من حل في خير البقاع وعلى آل وصحبه ما سعى لله ساع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع الله وحضره نبينا وشفينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله أبا إخوان الأنبياء المرسلين. بسم الله حضرة الدين قبل السلطان وسره العزيز. بسم الله حضرة السلطان العارف الشيخ سيد أحمد الكبير الفاعل قدس الله وسره العزيز. بسم الله حضرة السيد محمد الشريف المدني قدس الله وسره العزيز. بسم الله حضرة أبي تاج العلماء سيد بدر البخاري قدس الله وسره العزيز. بسم الله حضرة أربع جميع الأنبياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين والصالحين. اللهم ارفع درجتنا يا رب العالمين. اللهم بحقهم وبجاههم اللهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا واقض حوائجنا يا قاضي الحاجات. اللهم اشف أمراضنا واشف أمراضنا وانصرنا بالدعاء الشافي الأمراض. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعز أهل السنة والجماعة وأذل أهل البدع والضلالة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تردنا خائبين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ സ്നേഹത്താലടുക്കാം. മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ സ്വാഗത പ്രഭാഷണത്തിനായി സയ്യദ് മദനി ദർഗാ സമിതി നിഷേധ്യനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശിഹാബുദ്ദീൻ സഖാഫി ഉസ്താദ് അവരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഉലമ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി AP ഉസ്താദ് അവർ, സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന മറ്റ് ഉസ്താദുമാർ, സാദാത്തുക്കൾ, വിശിഷ്ടാതിഥികൾ, കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മന്ത്രി റഹീം ഖാൻ അവർ, അതുപോലെ മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, ഖാളി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടായി. ഉള്ളാൾ ജമാഅത്തിൻ്റെ ജനറൽ ബോഡി യോഗം വിളിച്ച് ഐക്യകണ്ഠേന ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന അവർകളെ ഖാളിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ ഉള്ളാളം ജമാഅത്തിൻ്റെ ഖാളിയായി
സ്ഥാനാരോഹണം നടത്തുന്ന ബൈഅത്ത് ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങാണ്. ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ പറയട്ടെ. സ്വാഗതം പറയുക എന്നതാണ് ഉത്തരവാദിത്വം, നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. 500ഓളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ നാട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബുസ്സമാൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട റഈസുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവർകൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ. 500ഓളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പുണ്യനാടായ മദീനയിൽ നിന്ന് അറബിക്കടലിലൂടെ മുസല്ല വിരിച്ചുകൊണ്ട് കറാമത്തിലൂടെ മംഗലാപുരത്ത് എത്തുകയും ഉള്ളാളമെന്ന ഈ കുഗ്രാമത്തിലേക്ക് അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വരുകയും ഈ നാട്ടിൻ്റെ മതപരവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം വഹിക്കുകയും സർവോപരി ഈ നാടിനെ നാഗരികതയും സാംസ്കാരികതയും വിദ്യാഭ്യാസവുമുള്ള നാടാക്കി തീർക്കാനുള്ള നാന്തി കുറിക്കുകയും ചെയ്തു. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വലിയ സൂഫിവര്യനായിരുന്നു. കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കുത്തുബായി അറിയപ്പെട്ട മഹാനായിരുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചരിത്രം അറിയാം, നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഖാളിയും ഖതീബും മതപരമായ നേതൃത്വവും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം കാലങ്ങൾ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞു. എഴുതപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് 1847 ജനിച്ച കോട്ടിക്കുളം ബപ്പൻകുട്ടി കാസർഗോഡ് ഖാളി AP അവറാൻ മുസ്ലിയാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ അൽ ബാഖവി നവ്വറല്ലാഹു മർഖദഹു, അദ്ദേഹമാണ് പിന്നീട് 1948 ഉള്ളാളത്ത് ഖാളിയാകുന്നത്. ഒരു ഫസ്ഖ് വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഖാളി ബൈഅത്ത് ചെയ്യേണ്ട സന്ദർഭമുണ്ടായത്. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഫസ്ഖ് അന്നത്തെ ഖതീബായിരുന്ന യൂസുഫ് മുസ്ലിയാർ ഫസ്ഖിന് വിധിച്ചപ്പോൾ വിവാദമാവുകയും അത് EK ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്തേക്കും പിന്നീട് ഷംസുൽ ഉലമ ഖുതുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ നവ്വറല്ലാഹു മർഖദഹു അവരുടെ അടുത്തേക്കും എത്തുകയും ഖുതുബി ഉസ്താദ് ആ ഫസ്ഖ് ശരിയാണെന്ന് വിധിക്കുകയും അതിൻ്റെ ശേഷം ഇവിടെ അവറാൻ മുസ്ലിയാർ അവകളെ ഖാളിയാക്കുകയും ചെയ്തു. 48 മുതൽ 78 വരെ 30 വർഷം ഉള്ളാളത്തെ ഖാളി ബഹുമാനപ്പെട്ട അവറാൻ മുസ്ലിയാരായിരുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ നേതൃത്വമായിരുന്ന, നമ്മുടെ ആശാ കേന്ദ്രമായിരുന്ന ഈ ശരീഅത്ത് കോളേജിൻ്റെയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ചുക്കാൻ പിടിച്ചിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് നവംബർ 9, 1978 ഖാളി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം 2014 വരെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വഫാത്താകുന്നത് വരെ 36 വർഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെ ഖാളി. അതിൻ്റെ ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുറത്തു സാദാത്ത് തങ്ങളവർകൾ ഖാളി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ചരിത്രമാണ്. 2024 വരെ 10 വർഷം ബഹുമാനപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ഖാളി. അങ്ങനെ ഈ ഖാളി പരമ്പര ഇവിടെ പഴയ കാലം മുതൽ വരെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു പരമ്പരയാണ്. ഖാളി എന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശരീഅത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ്. പണ്ഡിതന്മാർ എല്ലാവരും മുമ്പിലിരിക്കുന്നവർ പണ്ഡിതന്മാരാണ്. അധികം പേരും പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇബാദാത്ത്, മുനാക്കഹാത്ത്, മുആമലാത്ത്, ജിനായാത്ത്, ഈ 4 കാര്യങ്ങളിൽ ജിനായാത്ത് ഒഴികെ, ക്രിമിനൽ കാര്യങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ നിയമമനുസരിച്ച് ഖാളിക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള, വിധി കൽപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. ഒരു നാട്ടിൽ
മഴ വർഷിക്കാതെയായി മഴയെ തേടുന്ന നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ഖാദി ഓർഡർ ചെയ്താൽ, കൽപ്പിച്ചാൽ അത് നിർബന്ധമാവുമെന്ന് ഫിഖ്ഹിന്റെ കിതാബുകളിൽ കാണാം. അതുപോലെ ഒരു കറാഹത്തായ കാര്യം, ഉദാഹരണത്തിന് പുകവലിക്കുക, ബീഡി വലിക്കുക, സിഗരറ്റ് വലിക്കുക പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഖാദി നിരോധിച്ചാൽ, പാടില്ലെന്ന് കൽപ്പിച്ചാൽ അത് ഹറാമാകുമെന്നും കാണാം. മസ്ലഹത്തുൻ ആമ്മത്തായ ഒരു കാര്യം, മുബാഹായ കാര്യം തന്നെ, ഹലാലായ കാര്യം തന്നെ, അതിൽ ആമായ മസ്ലഹത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഖാദി അവിടെ തീരുമാനം പറഞ്ഞാൽ അത് നിർബന്ധമാകുമെന്നും ശർവാനിയിൽ കാണാം. അത്രയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഖാദി സ്ഥാനത്തിന്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, ഇന്നല്ലാഹ മഅൽ ഖാദി മാ ലം യജുർ ഫഇദാ ജാറ വകലഹു ഇലാ നഫ്സിഹി റവാഹു തിർമിദി. നിശ്ചയം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖാദിയോട് കൂടെയാണ്. ഐ ബിതഈദിഹി വ തസ്ദീദിഹി വ ഇആനതിഹി. അതിൻ്റെ ശുറൂഹുകളിൽ കാണാം, ഖാദിയെ സഹായിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഖാദിക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ തഈദ് ഉണ്ടാകുമെന്ന വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു ഖാദിയുടെ കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ തീരുമാനങ്ങൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഖാദി തീരുമാനിച്ചാൽ അത് തീരുമാനം മതപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ അന്തിമമാണെന്ന് ഈ ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചുറ്റുഭാഗത്തും പെരുന്നാളാണെന്ന് മറ്റു ഖാദിമാർ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഖാദിയായ മർഹൂം ഖുറത്തു സാദാത്ത് ഫസൽ കോയമ്മ തങ്ങൾ വിധിച്ച ആ ദിവസം തന്നെ ഇവിടെ നാം പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുകയും അതിന് മുമ്പത്തെ ദിവസം നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഖാദിയുടെ തീരുമാനം വളരെ വലുതാണ്, ഖാദിയുടെ മഹത്വം വളരെ വലുതാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഖാദിയായി ഇവിടെ ബൈഅത്ത് ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാ സുൽത്താനുൽ ഉലമാ ഖായിദുസ്സമാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാ എ.പി. ഉസ്താദ് അവർകളാണ്. ആ എ.പി. ഉസ്താദ് നമുക്ക് ഖാദിയായി ലഭിച്ചതിൽ വളരെയധികം നാം അഭിമാനിക്കണം. കാരണം ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമുകളുടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത നേതാവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാ എ.പി. ഉസ്താദ്. അവിഭക്ത സമസ്തയിൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരേ ഒരാൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട എ.പി. ഉസ്താദാവാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട എ.പി. ഉസ്താദിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. 4000-ൽ കൂടുതൽ പള്ളികൾ നിർമ്മിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട എ.പി. ഉസ്താദ് കോഴിക്കോട് വലിയ ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. 25,000-ൽ പരം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 12,000-ൽ പരം ബിരുദധാരികളായ സഖാഫിമാരുടെ ഉസ്താദാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എ.പി. ഉസ്താദ്. 40-ലധികം കൊല്ലം സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി ദർസ് നടത്തുന്നു. അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുഖാരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ ബുഖാറയിലുള്ള മഖ്ബറയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട്, ആ ദർബാറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആദരവ് ഏൽക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ഏക പണ്ഡിതൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട എ.പി. ഉസ്താദാണ്. ആ എ.പി. ഉസ്താദ് ഖാദിയായി ലഭിച്ചതിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കണം, സന്തോഷിക്കണം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ്, ആരും വിട്ടുനിൽക്കാതെ, ആരും ഒറ്റക്കുട്ടിയും ഈ വിഷയത്തിൽ എതിരഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വയസ്സ് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആർക്കെങ്കിലും എതിരഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചിന്തിക്കുക, വയസ്സും പക്വതയും ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഒരു ആൾ പൂർണ്ണനാകുന്നത്, സമ്പൂർണ്ണനാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾ നമുക്ക് ഖാദിയായി ലഭിച്ചതിൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം. ഇവിടെ ചിലർ ചോദിക്കുന്നു, ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തിയല്ലേ, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ചെറിയ ചെറിയ മഹല്ലുകളുടെ ഖാദിയാകുന്നത്? ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. മുഫ്തിയും ഖാദിയും രണ്ടും വേറെയാണ്. മുഫ്തിയുടെയും ഖാദിയുടെയും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ ഒരു വസ്വാസിന് അവിടെ ഇടയുണ്ടാവുകയില്ല. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഖാദിയായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. ഉസ്താദിന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആഫിയത്തോടു കൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഇസ്തിഖാമത്തിലായി സുദീർഘകാലം ഇൽമിലും അല്ലാഹുവിൻ്റെ ത്വഅത്തിലുമായി ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ഈ
പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റഈസുൽ ഉലമ ഇ സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് അവറുകളാണ്. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ അനിഷേധ്യനായ നേതാവ് പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്കും സ്വാഗതം ഓതുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആഫിയത്തോടു കൂടിയുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ ത്വാഅത്തിലായുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലി ഫഖീ തങ്ങൾ മർക്കസു സഖാഫത്തി സുന്നിയയുടെ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ദർഗാ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ബി.ജി. ഹനീഫാജി അവർകൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്താനുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന പേരോട് ഉസ്താദ് അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഈ പരിപാടിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന എൻ്റെ ഉസ്താദ് ഷെയ്ഖുന ചുള്ളിക്കോട് ഹുസൈൻ സഖാഫി ഉസ്താദ് അവർകളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ മർക്കസ് ഡയറക്ടർ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരി ഉസ്താദ് അവർകളെയും പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമയുടെ വലിയ മകൻ ഈ പരിപാടിയിൽ ഖാദി ബൈഅത്തിന്റെ ശേഷം ഉസ്താദ് അവർക്ക് തലപ്പാവ് അണിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹാമിദ് ഇമ്പിച്ചിക്കോയ തങ്ങൾ അൽ ബുഖാരി അവർകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഖാദി ബൈഅത്തിന്റെ ശേഷം ഇതിന് അനുമോദനം അറിയിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുൽ ഉലമ മാണി ഉസ്താദ് അവർകൾ, കർണാടക ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ അനിഷേധ്യനായ നേതാവ് പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർകളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ അനുമോദനം പിന്നീട് ചെയ്യുന്നത് ഈ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ UT ഖാദർ അവർകൾ, അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ ഹജ്ജ് മിനിസ്റ്റർ റഹീം ഖാൻ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജില്ലയുടെ ഇൻചാർജ് മിനിസ്റ്ററായിട്ടുള്ള ശ്രീ ദിനേശ് ഗുണ്ടൂറാവ്, അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഏനപ്പോയ ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാ സംസ്ഥകളുടെയും ചെയർമാനായിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈ അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞി ഹാജി, അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ CM ഇബ്രാഹിം അവർകൾ, BM ഫാറൂഖ്, കണച്ചൂർ മോൺ ഹാജി, ഹംസ ഹാജി, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളും എല്ലാ നേതാക്കളും എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും സാദാത്തുക്കളെയും ഇവിടെ കൂടിയ എല്ലാവരെയും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. نسلم مع الصلوات نبينا نرحب بضيوفنا الكرام إلى رحاب قطب الزمان من عمق قلوبنا بادئ بسم الله نحمد ربنا نسلم مع الصلوات نبينا نرحب بضيوفنا الكرام إلى رحاب قطب الزمان من عمق قلوبنا ترحيب وتبخيل لقاضي بلادنا ندعو الله لك بالخير شيخ زماننا مضيء بروج شاطئنا بمنجلور بقدوم نجمنا ووالد ديننا سلطانا للعلماء حاولتم لنشر الدين سلطانا للعلماء حاولتم لنشر الدين متبعا للقدماء أنصحتم يا مرشدنا عافاك الله بما عافى الأخيار فخرا نرحب شيخنا وفرح جلوسنا عافاك الله بما عافى الأخيار فخرا نرحب شيخنا وفرح جلوسنا بادئ بسم الله نحمد ربنا
نسلم مع الصلوات نبينا نرحب بضيوفنا الكرام إلى رحاب قطب الزمان من عمق قلوبنا الحبيب علي الفقيه سيدنا والشيخ رئيس العلماء قدوتنا نقدم تكريما لسيد محمد الهيدر طبت بحضوركم طبنا المشهور بكم بولياتكو يتنغل المشهور بكم بولياتكو يتنغل والأستاذ محي الدين بالياب اللي شرفنا والنور فيكم زينة نفسكم زينتنا أهل العلم موالينا ومولى أمورنا والنور فيكم زينة نفسكم زينتنا أهل العلم موالينا ومولى أمورنا بادئ بسم الله نحمد ربنا نسلم مع الصلوات نبينا نرحب بضيوفنا الكرام إلى رحاب قطب الزمان من عمق قلوبنا والأستاذ الدكتور حسين الثقافي لنا والشيخ الدكتور عبد الحكيم مرشدنا رئيس مجلس ولاية كرناتكا سماحة يوتي قادر فريد فخرنا ونشكر سعيكم أزكى ترحيب لكم ونشكر سعيكم أزكى ترحيب لكم وسائر ضيوفي لكم ترحيب منا نرحب ترحيبا نورا نيرا لمن شرف جلوسنا وبكم تشرفنا نرحب ترحيبا نورا نيرا لمن شرف جلوسنا وبكم تشرفنا بادئ بسم الله نحمد ربنا نسلم مع الصلوات نبينا نرحب بضيوفنا الكرام إلى رحاب قطب الزمان من عمق قلوبنا بادئ بسم الله نحمد ربنا نسلم مع الصلوات نبينا نرحب بضيوفنا الكرام إلى رحاب قطب الزمان من عمق قلوبنا رحاب قطب الزمان من عمق قلوبنا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. ഏറ്റവും ബഹുമാനവും ആദരവുമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ പ്രസിഡന്റ് സുലൈമാൻ ഉസ്താദ്, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വലിയ നേതൃത്വമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഉലമ പി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലുതായിരിക്കുന്ന ഉസ്താദന്മാരും വലിയ വലുതായിരിക്കുന്ന സാദാത്യങ്ങളും വലിയ വലുതായിരിക്കുന്ന ഉമറാക്കളും നേതാക്കളും ആലിമീങ്ങളും മറ്റുള്ളതായിരിക്കുന്ന മോമിനിങ്ങളും സഹോദരന്മാരും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരു മജ്ലിസാണ്.
ഇതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം ഓരോരോ നമുക്കറിയുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ ഓരോരോ പേര് വിളിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറേ നേരം പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ കിടക്കുന്നില്ല. അൽഹംദുലില്ലാ, റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആലയുടെ മഹളായ ഫളലുകൊണ്ട് നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവരും വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ്. നമ്മളുടെ ഖുതുബുസ്സമാൻ അസ്സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് അവരെ ദർബാറിൽ വെച്ച് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ധാരാളം സാദാത്യങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാരും ഉമറാക്കളും നേതാക്കളും കൂടിയ ഈ മജ്‌ലിസിൻ്റെ അകത്ത് അതിലേക്ക് സാക്ഷിയായും കൊടുത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ആൾക്കാരെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും വലുതായിരിക്കുന്ന നേതൃത്വമായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ എ പി ഉസ്താദ് അവരുടെ ആയുസ്സിനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ താഴ്ത്തിലായി നീട്ടി ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും അള്ളാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരു നീണ്ട കാലം നമ്മൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കാൻ അവർക്ക് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ബഹുമാനികളെ, ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഉലമ എന്നുള്ള പേര് അവർക്ക് ഈ കാലത്തിൻ്റെ അകത്ത്, അതായത് 15-ാം നൂറ്റാണ്ടാണിത്, ഈ നൂറാണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് അവർക്ക് ഏറ്റവും യോജിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ലഖബ്. ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളുടെ അകത്ത് ഔലിയാക്കന്മാർക്കെല്ലാം ഓരോരോ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് അവർക്ക് മുനാസിബായ, അവർക്ക് യോജിച്ചതായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനപ്പേരുകൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ കുറേ ദീർഘിച്ചു പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനുകളെ, സഹോദരന്മാരെ, നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളെല്ലാം ഈ ഉള്ളാളത്തിൻ്റെ അകത്ത് 28 ജമാഅത്തുണ്ട്. 28 ജമാഅത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പരിസരത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജമാഅത്തുകാരും എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർക്കുടെ നേതൃത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും വലിയ ആവേശത്തിനും സന്തോഷത്തിലാണ്. മുമ്പുണ്ടായതിനേക്കാളും 50-ലേറെ മഹല്ലുകൾ ഈ ഉസ്താദ് കാലിയാകുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇനി മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ധാരാളം കാലി ബയ്യത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം തയ്യാറുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾ സുൽത്താൻ ഉലമയാണ്. അത് ഉലമാക്കന്മാർ ആലിമീങ്ങളുടെ ഇടയിലെല്ലാം അംഗീകരിച്ച് എല്ലാവരും ഒരേ ശബ്ദത്തിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഉലമ എന്ന് പറയുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹിജ്റൻ്റെ 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് ധാരാളം ഔലിയാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അകത്തും ധാരാളം ഔലിയാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ധാരാളം വലുതായിരിക്കുന്ന ഇമാമിങ്ങൾ, അയിമ്മത്തുകൾ, പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കെല്ലാം അവരുടെ മുനാസിബായ ലഖബുണ്ടായിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബുൽ അഖ്താബ് ഗൗസുൽ ആലം അസ്സയ്യിദ് മുഹിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജിലാനി തങ്ങൾ സുൽത്താനുൽ ഔലിയാ എന്നുള്ള വലിയ ധാരാളം അസ്മാകൾ, 99ഓളം അസ്മാകളുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ സുൽത്താനുൽ ഔലിയാ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ പേരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആരിഫീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൻ്റെ അകത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ അസ്സയ്യിദ് അഹ്മദ് അൽ കബീർ റിഫായി റളിയല്ലാഹു ഈ പോലെ അതേപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഔലിയാവ് അസ്സയ്യിദ് അഹ്മദ് അൽ ബദവി റളിയല്ലാഹു ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലും ഇതുപോലെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഔലിയാക്കന്മാരും അംഗീകരിച്ചതായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും അംഗീകരിച്ചതായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട 7-ാം നൂറ്റാണ്ട് ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഇസുദ്ദീൻ അബ്ദുസ്സലാം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഹിജ്റൻ്റെ 660-ലാണ് വഫാത്തായത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനവും അദ്ദേഹം പഠിച്ചതും എല്ലാം അത് ദമസ്കിലാണെങ്കിലും സാമിലാണെങ്കിലും അവിടെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഖത്തീബായിട്ടു. അന്നത്തെ രാജാവ് അദ്ദേഹം അവിടെ ഖത്തീബായി നിശ്ചയിച്ചു. അതിൻ്റെ ശേഷം അദ്ദേഹം മിസ്റിലേക്ക് വന്നു. മിസ്റിൻ്റെ അകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയതായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനവും പദവികളും എല്ലാം കൂടി എല്ലാ വിഷയത്തിൻ്റെ അകത്തും ആലിമീങ്ങളിൽ തർക്കമില്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഇസുദ്ദീൻ ഇബ്നു അബ്ദുസ്സലാം. അദ്ദേഹം വലിയ ഉലമാവിൻ്റെ ഇടയിൽ സുൽത്താനുൽ ഉലമ എന്ന് പേര് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുനാസിബായി യോജിച്ചതായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തഖീഖുൽ ഈദിനെ പോലെയുള്ള അന്നത്തെ വലുതായിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ. അവരെല്ലാം വലിയ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ സുൽത്താൻ ഉലമാൻ്റെ ശിഷ്യനും കൂടിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തഖീഖുൽ ഈദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു.
ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് വലിയ മഹത്വമുണ്ട്. ഒരവസരത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഹസൻ ഷാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഇശാറത്തിനും വറക്കത്തിനും കാണുന്ന ആളായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം സ്വപ്നത്തിൽ യക്വതത്തിൽ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഇബ്നു അബ്ദുസ്സലാമിലേക്ക് എൻ്റെ ഒരു അസ്സലാമു അലൈക്കും പറയണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അബുൽ ഹസൻ ഷാദിരി തങ്ങളോട് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. അത്രയും വലുതായിരിക്കുന്ന മഹാസ്ഥാനമുള്ള ആളാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കിനാവത്ത് കാണുന്ന ധാരാളം ഔലിയാക്കന്മാർ കാണലുണ്ട്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു സലാം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏൽപ്പിച്ച ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഇസ്സുദ്ദീൻ ഇബ്നു അബ്ദുസ്സലാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അദ്ദേഹത്തിനക്ക് വലിയ മഹത്വങ്ങളുണ്ട്. ഒരവസരത്തിൻ്റെ അകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് രാത്രി സമയത്ത് ഇഹ്തിലാമുണ്ടായി, സ്ഖലനമുണ്ടായി. അതിന് കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിനടുക്കൽ പോകുമ്പോൾ വെള്ളം അവിടെ കട്ട കെട്ടിയിരുന്നു. ആ വെള്ളത്തിനെല്ലാം കട്ട കെട്ടിയതായിരിക്കുന്ന കട്ടകളെ പൊടിയാക്കിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അന്ന് ജനാബത്ത് കുളിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിനക്ക് ഗൈബിയായ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു വിളിവാളം കേട്ടു. ഇബ്നുസ്സലാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇതിന് ഇത്രയും പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ കുളിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദുന്യാവിൻ്റെയും ആഖിറത്തിൻ്റെയും ഇസ്സത്തിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ഇലാഹിയായ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന പടിയാണ്. അതുമുതൽക്ക് ഇസ്സുദ്ദീൻ എന്നുള്ള പേര് അദ്ദേഹത്തിനക്ക് അവിടെ അറിയപ്പെട്ടു. ആ സ്ഥാനം അവർ നേരെ പേര് അബ്ദുൽ അസീസ് എന്നാണ്. ഏതായാലും പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ഓരോരോ കാലത്തിൻ്റെ അകത്തും അതത് കാലത്തിൻ്റെ അകത്ത് യോജിച്ചതായിരിക്കുന്ന ആലിമീങ്ങൾക്ക് അവരോട് മുനാസിബായതായിരിക്കുന്ന പേരുകളുണ്ടായിരുന്നു. ധാരാളം ശംസുൽ ഉലമ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ശംസുൽ ഉലമ എന്നുള്ള പേരുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അന്നത്തെ ആലിമികൾ കൂടി വെച്ച പേരാണത്. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സുൽത്താനുൽ ഉലമ എ പി ഉസ്താദിനിക്ക് പടച്ചവനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ സേവനങ്ങളും എല്ലാ ജാതികളും പൊരുത്തപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇന്ന് മുന്നാന്ന് വയനാട് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുസീബത്ത് വന്നപ്പോൾ അവിടെ 100ഓളം വീടുകൾ നമ്മൾ വകയിലായിട്ട് കെട്ടിത്തരാമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞിട്ട്, അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ്റെ നാനാഭാഗത്തിൻ്റെ അകത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദീനിയായ പ്രചരണവും അതേപോലെ തന്നെ ദഅവത്തും എല്ലാം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്. അതെല്ലാം ഞാൻ പറയാൻ ഈ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ധാരാളം ആൾക്കാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഷെയ്ഖുന ഫേറോഡ് ഉസ്താദ്, അതുപോലെ തന്നെ ചുള്ളിക്കോട് ഉസ്താദ് തുടങ്ങിയുള്ള നല്ല സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ ധാരാളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാ സമയവും അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഷെയ്ഖുന സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവർക്ക് പരിപൂർണമായ ആഫിയത്തോടു കൂടെയുള്ള ദീർഘായുസ്സ് അല്ലാഹു കൊടുത്ത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ അഹ്ലുകാർക്കെല്ലാവും അവരെ നേതൃത്വത്തിലായിട്ട് ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. നസ്റും മിനല്ലാഹി വഫതുൻ കരീം എന്ന വാക്യം കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അധ്യക്ഷ ആമുഖ പ്രസംഗം. ഈ മക്കാമിൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള മഹാന്മാരെ, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഖാദിയായി കിട്ടിയെന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ പോയ താജുൽ ഉലമ പോലത്തെ വലിയ ആളുകൾ പോയ സ്ഥാനത്ത് കിട്ടിയത് വലിയ ലാഭമായിപ്പോയി. അതിന് ശുക്ർ ചെയ്താൽ മതിയാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഖാദി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത് വേണ്ടമാതിരി ചെയ്യാനുള്ള ആവത് അല്ലാഹു തആല കൊടുക്കട്ടെ. ഖാദി 3 ഖാദിയായിട്ടാണ്. 2 ഖാദി നരകത്തിൽ, 1 ഖാദി സ്വർഗത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖാദി പട്ടം ധരിക്കാൻ പേടിയായിരിക്കാനോ ഉലമാക്കന്മാർക്ക്. അവർക്ക് പേടി ചെയ്തിട്ടല്ല, ഇവിടുത്തെ ദീൻ്റെ മസ്ലഹത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റെടുത്താണ്. ഇവർക്ക് വേണ്ടി 2 ഖാദി 3 ഖാദി പറഞ്ഞാൽ 2 സത്യം അറിയാതെ വിധിച്ച ആളും നരകത്തിലാണ്, സത്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എതിരിൽ വിധിച്ച ആളും നരകത്തിലാണ്. പിന്നെ സത്യം അറിഞ്ഞ് സത്യമനുസരിച്ച് വിധിക്കുന്ന ആൾ മാത്രമേ സ്വർഗത്തിലുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ 3-ൽ 2 നരകത്തിൽ 1 സ്വർഗത്തിൽ. ഇതാണ് ഖാദി വകുപ്പിൻ്റെ ആദർശം നോക്കുമ്പോൾ
ഖാദി ഏറ്റെടുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പേടിയുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഇത് ഏറ്റെടുത്തത് നാട്ടിൻ്റെ മസ്ലഹത്തിന് വേണ്ടി, സുന്നത്തി ജമാഅത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഇത് ഏറ്റെടുത്തതാണ്. ഈ ഉസ്താദായിരിക്കുന്ന ബഹറുൽ ഉലൂം ഖാദിസ്ഥാനെ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇവർക്ക് പേടി കൊണ്ട് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞാണ്, എന്താ എല്ലാവർക്കും സുന്നത്തി ജമാഅത്ത് പറയാൻ അധികാരമുണ്ട്, എന്താ എ പിക്ക് പറഞ്ഞൂടെ, എന്താ പറയാ. ഒരു കൂട്ടക്കാരെ എതിർത്തപ്പോൾ മൂപ്പർ പറഞ്ഞ് എ പി പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിച്ച് ആട്ടി അങ്ങനെ പറയാൻ ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ സമ്മതം കൊടുത്ത ആളാണ് മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഖാദിയായി കിട്ടിയത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുക്ർ ചെയ്താൽ മതിയാവില്ല. അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ. ഇവിടെ ഈ മക്കാമിൻ്റെ പരിസരത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഖുത്ബ് എന്ന് ഇപ്പോഴും താജുൽ ഉലമ ധാരിക്കുമ്പോൾ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പറ്റിയ ഖുത്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ധാരിക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഖുത്ബാണ്, മദീനത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ഇവിടെ ദീൻ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ പരിചരിച്ച് ദീനിയായ സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ മഹാനാണ് അവരുകൾ. എല്ലാവരെയും ആര് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് തന്നെ അള്ളാൻ്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞേക്കണേ. അള്ളാൻ്റെ ഹബീബ് ഇപ്പോഴും വഫാത്തായി പോയിക്കണമെങ്കിലും എൻ്റെ വഫാത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കയറാണ്, എൻ്റെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് ഹയാത്തും കയറാണ്, വഫാത്തും കയറാണ്. റസൂൽ പോയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. റസൂൽ എപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കണ മാതിരിയാണ്. നമ്മൾ സലാം ചൊല്ലിയാലും അടക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഹബീബായ നബിയാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ലോകം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. റഹ്മത്തുൽ ആലമീനായ ഹബീബായ നബിൻ്റെ നിയന്ത്രണമാണ് ഈ ലോകത്തൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ആ നിയന്ത്രണത്തിൽ പെട്ടൊന്നാണ് ഈ ഖുത്ബിനെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചത്. അതുപോലത്തെ വരുത്ത് സ്ഥലങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട് ഖുത്ബന്മാരെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതുകൊണ്ട് ആ ഖുത്ബിൻ്റെ ആദർശങ്ങളും മറ്റും നിലനിർത്താൻ പറ്റിയതായ ഒരു ഖാദിനങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തന്നത് വലിയൊരു നിയമത്താണ്. അല്ലാഹു തആല ആ നിയമത്തിന് ശുക്ർ ചെയ്യുന്ന നല്ല ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളാക്കി തരട്ടെ. മുശാവർ അധ്യക്ഷനുമായ ഷെയ്ഖുന ഇ സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് അവർകൾക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം നേതൃത്വം അനുകരിക്കാൻ ജഗന്യന്താവായ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വേദികയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി സുൽത്താനുൽ ഉലമ AP ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ತವ್ವಲಲ್ಲಾಹು ಉಮ್ರಹು ವಸಿಯತುಲ್ ಆಫಿಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು, ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಕಣ್ಮಣಿಯೂ ಆದಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ UT ಖಾದರ್ ಸರ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಜ್ ಸಚಿವರು ಜನಾಬ್ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಹೀಂ ಸರ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮರವರ ಸುಪುತ್ರ ಇಂಬಿಚಿ ಕೋಯ ತಂಗಲ್ರವರು, ಬಾಫಕಿ ತಂಗಲ್ರವರು, ಸಮಸ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಯೀಸುಲ್ ಉಲಮಾ ಈ ಶೈಖುನ ಈ ಸುಲೈಮಾನ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು, ಅಶ್ರಫ್ ತಂಗಲ್ ಆದೂರ್ರವರು, ಪೇರೋಡ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು, ಎಲ್ಲ ಸಯ್ಯದ್ರವರು, ಎಲ್ಲ ಉಸ್ತಾದ್ಮಾರವರು, ಎಲ್ಲ ಆಲಿಮ್ಗಳು, ಯಾನಪಾಯಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕುಂಜಿರವರು, ಎಲ್ಲ ಉಲಮಾ ಉಮರ ಅಲಿಡ್ರವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಉಲಾಲ ನಾಡಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕಣ್ಮಣಿಯಂತೆ ಇರುವ CM ಇಬ್ರಾಹಿಂರವರು. ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಉಲ್ಲಾಲದ ಜನತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದು ಉಲ್ಲಾಲದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಉಲ್ಲಾಲದ ಜನತೆಯು 60 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಲ್ಲಾಲಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವ ನೀಡಿದ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ ಖದ್ದಸಲ್ಲಾಹು ಸಿರ್ರಹುಲ್ ಅಜೀಜ್ ತಂಗಲ್ರವರಿಂದ ಪಲಗಿದ ಉಲ್ಲಾಲದ ಜನರು. ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ತಂಗಲ್ರವರ ಜನರು, ಉಲ್ಲಾಲದ ಮಹಾಜನತೆ. ತಂಗಲ್ರವರು ವಫಾತಾದರು. ಅದರ ನಂತರ ಖುರ್ರದ್ ಸಾದಾತ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಖುರ ತಂಗಲ್ರವರು ಈ ಉಲ್ಲಾಲದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಖಾಜಿಯಾಗಿನೇ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲಗಲಿದರು. ಆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ತಾರೀಕು 21/7 ಉಲ್ಲಾಲ ಜನತೆಯ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಮಾ AP ಅಬೂಬಕರ್ ಉಸ್ತಾದರವರನ್ನು ಉಲ್ಲಾಲ ಖಾಜಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದರು. ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಮಾ ಉಲ್ಲಾಲಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೊಸತಾಗಿ ಬಂದವರಲ್ಲ. ಉಲ್ಲಾಲದ ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಮರವರು 50 ವರ್ಷ 60 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವರು. ಉಲ್ಲಾಲದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಲೌಕಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೋಡಿದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಇದ್ದವರು ಉಲ್ಲಾಲದ ಈ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಮಾ AP ಉಸ್ತಾದರವರದ್ದು. ಜಗತ್ತು ಕಂಡ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಮಾ AP ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅವರು. ಮರ್ಕಜ್ ಸಕಾಫತ್ ಸುನ್ಯ ಕೇರಳದ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ 25,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನಾನು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಜಗತ್ತು ಕಂಡ, ದೇಶ ಕಂಡ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋದಾಗ, ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನಾನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದದ್ದು, ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗಬಹುದು. ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲ, ಅವರು PhD ಎರ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಲ್ಲ, 2 ಅಲ್ಲ, 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ PhD ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆಯುವುದಾದರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅದ್ಭುತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ IAS ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ದ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಲವಾರು ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣದ ದೇಶದ ಅತಿ ಉನ್ನತವಾದ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರು. ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ AP ಉಸ್ತಾದರವರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಸುಮ್ಮ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದರ್ಗಾಗಳಿರಬಹುದು, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಉಲ್ಲಾಲ ದರ್ಗಾ, ಕುತುಬುಜ್ಜಮಾನ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫುಲ್ ದರ್ಗಾ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಿರುವುದು, ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಅಜ್ಮೀರ್. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಅಜ್ಮೀರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ದರ್ಗಾ ಉಲ್ಲಾಲದಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಆಶಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾವ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡ್ತೇವೆ. ಅದು ವೈದಿಕ ರಂಗ ಆಗಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದಿನ್ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಸುತ್ತಳತೆಯಲ್ಲಿ 17 ಶಾಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, KG ಇಂದ ಹಿಡಿದು PG ವರೆಗೆ 17 ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು, 33 ಮದ್ರಸೆಗಳು, 33 ಮಸೀದಿಗಳು ಈ ದರ್ಗಾದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮವಾಗಿದೆ. ವಿದಿನ್ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉಲ್ಲಾಳದವರೆಗೆ ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಮಾ AP ಉಸ್ತಾದವರು ಖಾಜಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಏನೆಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಿದ್ದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಇಸ್ಲಾಂ ಧಾರ್ಮಿಕದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದು ಉಲ್ಲಾಲವಾಗಿದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಷ್ಟೋ ಮುಫ್ತಿಗಳಾಗಬಹುದು, ಎಷ್ಟೋ ಇಂಥ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳಾಗಬಹುದು, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಈ ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ ಖದ್ದಸರ್ರಹು ಅಜೀಜ್ ತಂಗಳವರ ಶಿಷ್ಯಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಷ್ಟೋ ಆಲಿಮಿಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ತಂಗಲ್ರವರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ತಾಜುಲ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಉಳ್ಳಾಲ ದರ್ಗಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಳ್ಳಾಲವನ್ನು ತಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಧಾರ್ಮಿಕದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾವು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನತೆಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಹಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದೇವೆ. ತಾವು ನಮಗೆ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಸತಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಉಳ್ಳಾಲ ಹಾಜಿ AP ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಎಲ್ಲ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದರು. 3.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರವೇ ಭರಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮವರೇ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮಣಿ UT ಖಾದರ್ರವರು. ಹಿಂದೂ ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿ ತೀರದಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಅದು ಈ ಮದನ್ ತಂಗಲ್ರವರ ಕರಾಮತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ, ತಾಜುಲ್ನವರವರ ಕರಾಮತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕೂರಾ ತಂಗಲ್ರವರ ಕರಾಮತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ, AP ಉಸ್ತಾದ್ರವರ ದುವಾ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಉಳ್ಳಾಲ ದರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿಜೆ ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿರವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶುಭ ನುಡಿಗಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರೂ ಆದ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡ್ರಾವ್ ಅವರನ್ನ ಶುಭ ನುಡಿಗಾಗಿ ಮಾತಿನ ಮನೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಮಂತ್ರಣ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವ ಈಸುಲ್ ಉಲಮಾ ಸುಲೈಮಾನ್ ಮುಸಲಿಯಾರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಹಜ್ ಸಚಿವರಾದಂಥ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಳ ಮಸೀದಿಯ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಸಹೋದರರೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಮಾರಂಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಈ ಒಂದು ಖಾಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ಅತ್ಯಂತ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿ ಅವರು ಆದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ AP ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸಲಿಯಾರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥ ದರ್ಗಾ ಇದು. ಉಳ್ಳಾಳ ದರ್ಗಾ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದರ್ಗಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳ ದರ್ಗಾ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು ಈ ಒಂದು ದರ್ಗದಿಂದ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳ ದರ್ಗಾಗಿದೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಳ ಹಿಂದೆನೇ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಅದು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಗೆ, ಉಳ್ಳಾಳ ದರ್ಗಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ದರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಏನು ತೀರ್ಮಾನಗಳಾಗ್ತದೆ ಆ ತೀರ್ಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಕಾದು ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಹೋದರತ್ವವನ್ನು, ಸೌಹಾರ್ದವಾದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ, ಸೌಹಾರ್ದವಾದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಉಳ್ಳಾಳಿನ ದರ್ಗದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೂಡಿರುವಂಥ ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅದು ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳಿನ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಸಹೋದರತ್ವ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಜನರನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರು, ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಇತ್ತು, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಾಹೇಬರು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾವು ತಪ್ಪಿಸಬಾರ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ನನಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಮೊದಲು ಇದರ ಮಹತ್ವ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಈ ಅಧಿಕಾರ ಅಂದರೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ಮುಫ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಾರಂಭ ಸನ್ಮಾನ್ಯ AP ಉಸ್ತಾದ್ ಮುಸಲಿಯಾರ್ರವರು ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಚಿವನಾಗಿ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವನಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಏನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಪದಗ್ರಹಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ AP ಉಸ್ತಾದ್ ಮುಸಲಿಯಾರವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನೇನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿನೇ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾದರೂ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ UT ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರು. ಇವತ್ತು ಆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಉಳ್ಳಾಳಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಾಯಿತು, ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಸಜ್ಜನ ಮತ್ತು ಸರಳ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿ ನಮ್ಮ UT ಖಾದರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಇರೋದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಖಾಜಿ ಬಯತ್ ಹಾಗೂ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಶಾಯದ್ ಕಾಲೇಜು
ಮತ್ತು ಇದರ ಕಟ್ಟಡದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಪುಣ್ಯದ ದಿನ, ಈ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಸಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿಗೆ ಶುಭ ನುಡಿಗಳು ನೀಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲಮಾರವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡ್ರಾವ್ರವರಿಗೆ ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲಮಾರವರನ್ನು ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡ್ರಾರವರು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಸುಜ್ಞಾನ ದೀಪ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸ, ವಿದ್ವತ್ ಜಗತ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲಮಾರವರನ್ನು ಶ್ರೀಮಾನ್ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡ್ರಾರವರು ಶಾಲೋದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾರೆ. ಕುಲು ತಕ್ಬೀರ್, ಕುಲು ತಕ್ಬೀರ್. കണ്ണിൽ കൽബി ഹബീബി. ഇനി ഉള്ളാളം ജമാഅത്തിൻ്റെ 28 മഹല്ലുകളുടെയും ഖാദിയായി ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവർകൾ സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ BG ഹനീഫാജി അവർകൾ ബൈഅത്ത് ചെയ്യുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വലയുക്തുൽ കലാഹി ലിഅഹ്ലി ബലദി ഉല്ലാല അശ്ശാമിലി 28 മുഹല്ലത്തിൻ നായിബൻ അൻ വഅഹ്ലി അല്ലി വൽ അഖ്ദി അല്ലദീന ഫീഹി. 28 ഉള്ളാല കേന്ദ്ര ജുമാ മസീദിലെ അധീനത്തിലുള്ള 28 മുഹല്ലത്തെ ഖാസിയായിട്ട് AP സുൽത്താൻ ഉലമ ഷെയ്ഖുന AP ഉസ്താദരെ അധികാര ഉസ്താദക്ക് ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ച. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. ബഹുമാനരായ സയ്യിദ് അലി ബാഫക്ക് തങ്ങൾ, സുലൈമാൻ ഉസ്താദ്, സയ്യിദ് അഷ്റഫ് തങ്ങൾ, ഖുറാത്തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രൻ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ മഷൂദ് അൽ ബുഖാരി, സയ്യിദ് അതാഉല്ല തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് സാദാത്യങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹാമിദ് ഇംബിച്ചിക്കോ തങ്ങൾ അൽ ബുഖാരി തലപ്പാവണിയിക്കുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, കുലു തക്ബീർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, കുലു തക്ബീർ. ഉള്ളാള ഖാസിയുമായി കാലം കാതോർത്ത കാലത്തിൻ കൗതുക താരം ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി സുൽത്താനുൽ ഉലമ ആഹിദുസ്സമാൻ ഖമറുൽ ഉലമ ഉള്ളാള ജുമാ മസ്ജിദ് സയ്യിദ് മദനി ദർഗാ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഖാസി സ്വീകാരം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. കുലു തക്ബീർ, കുലു തക്ബീർ. ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഉലമയെ ഷാളണിയിക്കുന്നു. K20 MC 0438 ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ಕಾರನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈನ್ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಇರುವ ಕಾರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. സൂര്യപ്രഭയുള്ള വജ്രസമാനമായ നിലപാടിൻ്റെ നായകൻ, അഗാധമായ വൈജ്ഞാനിക പ്രഭയും അതുല്യമായ വിനയഗുണവും ധന്യമായ ആദർശധീരതയുടെ പാരമ്പര്യം, ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്ക്, സുന്നി പടയാളികളുടെ ആവേശം, ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി സുൽത്താനുൽ ഉലമ ആഹിദുസ്സമാൻ ഖമറുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ്. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ಶತಮಾನದ ಸಮುದ್ಧಾರಕ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸ, ವಿದ್ವತ್ ಜಗತ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳಿಕರಣ, ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿ ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲಮಾ ಆಹಿದುಸ್ಸಮಾನ್ ಖಮರುಲ್ ಉಲಮಾ ಕಾಂದಬರಂ ಉಸ್ತಾದ್ ಖಾಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಧನ್ಯ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ കന്യാന മേലങ്കടി മുസ്തഫ അബ്ദുള്ള
കോടി മുഹമ്മദ് അക്ക, തോട്ട ഇബ്രാഹിം, പേട്ടെ മൊയ്തീൻ ഹസൻ, കൈക്കോ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്, ഖിദ്രിയ ഖലീൽ, ഹൈദരാലി റോഡ് മയ്യദ്ദി, മുക്കച്ചേരി അബ്ദുൽ ഖാദിർ, ബൊട്ടു ഹസൈനാർ, സുന്ദർബാഗ് ആസിഫ്, ആസാദ് നഗര മുഹമ്മദ്, അക്കരക്കര മുഹമ്മദ്, മില്ലത്ത് നഗര ഖലീൽ, അലേക്കോട്ടെ മുഹമ്മദ് കുത്താർ, അലേക്കല US ഹംസ ഹാജി, മഞ്ചില അഷ്റഫ്, മാർഗത്തല ഹനീഫാക്ക, ഹിദായത്ത് നഗർ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്, കല്ലാപ്പു അമീർ, പട്ല മുഹമ്മദ്, സേവന്തിക്കുട്ടെ മുഹമ്മദ് മുസമ്മിൽ, ചെമ്പുകുട്ടെ PC ഇംതിയാസ്, ദാറന്തബാഗിൽ മുസ്തഫ, പിലാർ അബ്ദുസ്സലാം, നസ്രത്ത്, മദനി നഗർ അബ്ദുൽ അസീസ്, കുമ്പല മുഹമ്മദ്. ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರು. SYS ಉಳ್ಳಾಳ ಸರ್ಕಲ್. ಗಮನಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮದನಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ. ರಕ್ತದಾನ ಸೇವಂತಿಗುಡ್ಡೆ മുഹമ്മദ് മുനാസിർ. മഹാനായ താജുൽ ഉലമയും പിന്നീട് ഖുറത്ത് സാദാത്തും ദീർഘകാലം കാളിയായി സേവനം ചെയ്ത കന്യാന മഹലിൻ്റെ ബയ്യത്ത് നടക്കുന്നു. മഹാനായ സുൽത്താനുലമയെ ബയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട മഹലത്തിൻ്റെ ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്, ഷാള് പെട്ടെന്നടി. കന്യാന ഉസ്താദ് ഷേഖന. ഇല്ല കഴിഞ്ഞോട്ടെ. ഉള്ളാളയിലെ വിവിധ മഹല്ലുകളുടെ ഷാളണിച്ചതിന് ശേഷം കന്യാന മഹലിൻ്റെ സ്ഥാനാരോഹണം നടക്കുന്നു. കാളി ബയ്യത്ത് നടക്കുന്നു. ഷാളണിക്കുന്നവർ പെട്ടെന്ന്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് മഹാനായ സുൽത്താനുലമ ഉസ്താദിന് എല്ലാവർക്കും മഹാനായ ഖുറത്ത് സാദാത്ത് തങ്ങളവരുടെ 40ൻ്റെ ദുആ അവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും പുറത്ത് എത്തേണ്ടതുണ്ട്. പരമാവധി ആളുകൾ സഹകരിച്ച് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കരുത്. ഷാളണിക്കോ പെട്ടെന്ന്. ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരരുതേ. ഇന്നിവിടെ വെച്ച് കന്യാന മഹലിന് പുറമെ കുമ്പള മഞ്ചേശ്വരം സംയുക്ത ജമാഅത്ത് നേരത്തെ ഉസ്താദ് 35 ജമാഅത്തിൻ്റെ കാളിയായി ബയ്യത്ത് ചെയ്തിരുന്നു. അതോടൊപ്പം 20 മഹലിനും കൂടി ഇപ്പോൾ ചേർന്ന് 55 മഹലിൻ്റെ ബയ്യത്ത് ഇവിടെ നടക്കാനുണ്ട്. മഹാനായ സയ്യിദ് ജലാലുദ്ദീൻ അൽ ബുഖാരി തങ്ങളും സയ്യിദ് ഹാമിദ് തങ്ങളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ അവരിൽ നിന്ന് സമ്മതം വാങ്ങി ഇവിടെ അതിൻ്റെ ചടങ്ങ് നടക്കുന്നു. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വെളുത്തങ്കടി മഹലിൻ്റെ ബയ്യത്തും അതുപോലെ ഇന്ന് ഖുറ 40ൻ്റെ ദുആയിൽ വെച്ച് മഹാനായ ഖുറത്ത് സാദാത്തിൻ്റെ മഖ്ബറയിൽ വെച്ച് വിട്ല പുത്തൂർ 2 മഹലിൻ്റെയും സംയുക്ത ജമാഅത്തിൻ്റെ കാളിയായി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ സ്ഥാനമേൽക്കുന്നു. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വെളുത്തങ്കടിയിലെ ബയ്യത്ത് നടക്കുന്നു. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നാളെ രാവിലെ മുടിപ്പ് സംയുക്ത ജമാഅത്തിൻ്റെ പരിപാടി നടക്കുന്നു. കർണാടകയിലെ ഒരുപാട് മഹല്ലുകളുടെ കാളി സ്ഥാനാരോഹണമാണ് ഇന്നും നാളെയുമായി നടക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് മഹാനായ സുൽത്താനുലുലമ ബാംഗ്ലൂർ സംയുക്ത ജമാഅത്തിൻ്റെ കാളിയായി ഈ അടുത്ത് സ്ഥാനമേറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ജമാഅത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള അഥവാ 28 മഹല്ലുകളുടെ കാളി ബയ്യത്ത് നടന്നു. അവരാണ് ഷാളണിയിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ ആളുകൾ സ്റ്റേജിൽ കയറരുത്. ഉസ്താദിന് 1 മണിക്ക് മുമ്പായി പുറത്തെത്തേണ്ടതുണ്ട്. കാട്ടിപ്പള്ള മഹല്ലത്തിൻ്റെ നേരത്തെ തന്നെ ഉസ്താദ് ഒരുപാട് മഹലിൻ്റെ കാളിയായി സ്ഥാനമേറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാട്ടിപ്പള്ള മഹലടക്കമുള്ള ബയ്യത്ത് നേരത്തെ നടന്നിരുന്നു. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി. ഒന്ന് ഷാളണിച്ച് കഴിഞ്ഞവരിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക. കന്യാന മഹലിൻ്റെ ബയ്യത്ത് നടക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട കന്യാനയിൽ ഒരുപാട് കാലം മുദരിസായി സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുവന്യരായ ഇബ്രാഹിം ഫൈസി ഉസ്താദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, അവിടുത്തെ മുദരിസ് ഉസ്താദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹല്ലത്തിൻ്റെ സാരഥികൾ മഹാനായ സുൽത്താനുലമയെ കാളിയായി ബയ്യത്ത് ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങാണ് നടക്കുന്നത്. കാത്തിരുന്നു പല നാളും കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി
കാത്തിരുന്നു പല നാടും. ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ, മോഹത്താൽ പാടാം ഞാൻ. ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ, അബ്ദുൽ മജീദ് ആജി ഉച്ചില നമ്മുടെ വലിയ സഹകാരിയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു ഉസ്താദിനെ ഷാളണിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ മേലങ്കടി സെക്ടർ SSF മെമൻഡോ നൽകുന്നു. പാടാം ഞാൻ, കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ, കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി ബൽത്തങ്കടി സംയുക്ത ജമാഅത്ത് 72 മഹല്ലുകളുടെ കാളിയായി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് സുൽത്താനുൽ ഉലമ ബൈഅത്ത് ചെയ്യുന്നു. ബൽത്തങ്കാട് കുർവാണിക്കരയിലല്ലേ? കുർവാണിക്കരയിലാണ് പരിപാടി നടക്കുന്നത്. അതെപ്പോഴത്തേന്ന് എന്റെ ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി, കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി, കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും, കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി, കാത്തിരുന്നു പല നാളും. കണ്ണി CM ജുമാ മസ്ജിദ് അജ്ജ് കുമാർ എന്ന മഹലിൻ്റെ ബയ്യത്തും കൂടി ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. കന്യാന കഴിഞ്ഞോ? കന്യാന മഹലിൻ്റെ ബയ്യത്ത് നടക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫൈസി ഉസ്താദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹല്ല് സാരഥികൾ ബയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നു. കൽബിൽ ഹബീബി, കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും, കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി, കാത്തിരുന്നു പല നാളും. മദ്ഹിൽ കോർത്ത വരികൾ ഹബീബി, പാടി പല നാളിലായി മധുരം തരും. അബിലി ബലദി കന്യാനം ഷാമിലി ലിമഹല്ലാത്തി സബാത്തി റിയാബത്തൻ അൻ അഹ്ലിൽ ഹല്ലി വൽ അഖ്ദി ഫീഹി 27 മഹല്ലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കന്യാന ജമാഅത്തിന്റെ കാളിയായിട്ട് ഉസ്താദിനെ നിങ്ങളെ ഞാൻ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഞാനത് സ്വീകരിച്ചു. അരികിൽ ബീബി, ജീവൻ എന്നിൽ സഫലമായി, മോഹവും സഫലമാക്കി. CM ജുമാ മസ്ജിദ് അജി കുമാർ പെരുമൂദ കാസർഗോഡ് ബേബർ. ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ, കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ. മഞ്ചേശ്വരം കുമ്പള സംയുക്ത ജമാഅത്തിൻ്റെ കാത്തിരിക്കാം 19 മഹല്ലുകളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ജലാലുദ്ദീൻ അൽ ബുഖാരി തങ്ങളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് പ്രകാരം ഇവിടെ ബയ്യത്ത് നടക്കും. അതിനുശേഷമുള്ള 18 മഹല്ലുകളെ ഏൽപ്പിച്ചത് പ്രകാരം സയ്യിദ് ഹാമിദ് അൽ അഹദൽ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബയ്യത്ത് നടക്കും. പിന്നീട് 20 മഹല്ലിൻ്റെ ബയ്യത്ത് നേരിട്ട് മഹല്ലത്തിൻ്റെ ആളുകൾ വെച്ച് ഇവിടെ നടത്തുന്നതാണ്. നേരത്തെ കുമ്പള സംയുക്ത ജമാഅത്തിൽ 35 മഹലുകളാണുള്ളത്. പുതുതായി 20 മഹലും കൂടി ചേർന്ന് 55 മഹലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബയ്യത്ത് നടക്കുന്നത്. പിന്നെ മുഹമ്മദിയ ജുമാ മസ്ജിദ് പൂനൂർ കിന്നിഗോലി അങ്ങ് റെഡി ആയിരിക്കും. കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി, കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി, കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും, കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി, കാത്തിരുന്നു പല നാളും. കണ്ണിൽ കൽബിൽ 18 മഹലിൻ്റെ ആദ്യം ബയ്യത്ത് നടക്കുന്നു. കുമ്പള മഞ്ചേശ്വരം സംയുക്ത ജമാഅത്തിൽപ്പെട്ട 18 മഹല്ല് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ജലാലുദ്ദീൻ അൽ ബുഖാരി തങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചത് പ്രകാരം അതിൻ്റെ ബയ്യത്ത് നടക്കുന്നു. പിന്നെ മസ്ജിദ് നൂർ ജുമാ മസ്ജിദ് മോഗാനി കദം ശൈതാങ്കോലി തങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചത് പ്രകാരം 18 മഹലിൻ്റെ താളിയായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന് ബയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നു. വല്ലൈത്തുക്കൽ കലാ ഫിൽ മഹല്ലാത്തില്ലാത്തിയ ബുഖാരി മസ്ജിദ് മൽഹർ, അബൂബക്കർ മസ്ജിദ് തുറകിപ്പള്ള, CM നഗർ കോടി, ബജ്ജങ്കള, ബേരിക്ക, മിസ്ബാൽ ഹുദ, വട്ടിപ്പതവ്, മൊഹിയുദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദ് മുന്നിപ്പാടി, ചിനാല, പയ്യത്തുബൈൽ, തൗടുകോളി, കോളിയൂർ, ബദിരിയ, ബെജ്ജ, ആവളം, നായർതൊടുക്ക ജമ ചിന്നമുഗർ, ഇളുവാനി ജുമാ മസ്ജിദ് ഉർണി, മിസ്ബാൽ ഹുദ, കിയൂർ, ഉപ്പള. വല്ലൈത്തുക്കൽ കലാ ഫി ഹാദിഹിൽ മഹല്ലാത്തിൽ മദ്കൂറ. قبلت هذا إن شاء الله.
അല്ലാഹു അക്ബർ. അല്ലാഹു അക്ബർ. 19 മഹല്ലുകളുടെ ബയ്യത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഹാമിദ് അൽ അഹദൽ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നു. വല്ലൈത്തുക ഖലാഹബി മഹല്ലാത്തി മദീന മഖ്തും കളത്തൂർ ചേവാർ അഹദൽ നഗർ പൈവളിക കനിയാല റിഫാഹി നഗർ മുഹിമ്മാത്ത് നഗർ മകരടുക്ക ഉപ്പിന സംഗായങ്കര മണ്ടമ പൂജമ്പതവ് കോടിമൂല ശാന്തിപ്പള്ളം പേരാൽ പട്ടോരി താഹ നഗർ പട്ല പാവൂറടുക്ക പെരിയടുക്ക AKG നഗർ മുജമ്മ പൊന്നങ്കള വക്കീലൻ അൻ അഹ്ലി അല്ലി വല്ലഖദി ബിഹാദിഹിൽ മഹല്ലാത്തിൽ മദ്കൂറ. അൽഹംദുലില്ലാ ഖബൽതു القضاء في هذه المحلات إن شاء الله. الله أكبر. السلام عليكم. പുനർജമാഅത്ത് നോയ തകടാവ പുനർജമാഅത്ത് قبلت إن شاء الله. കളായി തക്കുവ മഹല് കമ്മിറ്റിക്ക് ബയ്യത്ത് ചെയ്യുന്ന അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹാജി. സുന്നി സെൻറ്റർ മഹല്ല് കാസർഗോഡ് ജബ്ബാർ ഹാജി. ചൂരി സുന്നി സെൻറ്റർ മസ്ജിദ് മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഹംസ സഖാഫി ചൂരി. മുഗാരിക്കണ്ടം നൂറ് മഹല്ല് എം അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞി. CM മസ്ജിദ് അജികുമാർ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ. നെല്ലിക്കട്ട അഹദൽ ജുമാ മസ്ജിദ് മഹല്ല് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഫൈസൽ നെല്ലിക്കട്ട. ബദരിയ ജുമാ മസ്ജിദ് എർണമുഗർ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് മദനി. മിസ്ബാഹുൽ ഹുദ മൊസോടി സയ്യിദ് ജലാൽ തങ്ങൾ. റിഫാഹിയ മസ്ജിദ് മേക്കൂർ അൻസീർ അലി സായദി. താജുൽ ഉലമ മസ്ജിദ് ബേക്കൂർ ഇബ്രാഹിം ഹാജി. അൽ ബുഖാരി ജുമാ മസ്ജിദ് ബാച്ചളിക സുദ്ദീഖ്. തുമിനാട് സലാം ജുമാ മസ്ജിദ് മഹല്ല് T മൊയ്തീൻ ഹാജി. അംബിക്കാനം ജുമാ മസ്ജിദ് മഹല്ല് മൂസ സഖാഫി പൈവളിക. ബദറുൽ ഹുദ മസ്ജിദ് മുടിമാർ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി. ചിപ്പാർ ജുമാ മസ്ജിദ് സുദ്ദീഖ് ലത്തീഫി. മിഫ്താഹുൽ ഹുദ മൂടമയിൽ മൊയ്തീൻ. മുടിമാർ. قبلت القضاء في هذه المحلة. വല്ലൈത്തുക മഹല്ലത്ത ഖളാഇ ചിപ്പാർ. ചിപ്പാർ മഹല്ലത്തിന്റെ ഖാദിയായി ഷെയ്ഖുന സുൽത്താനുൽ ഉലമയെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു. അല്ലാഹു തൗഫീഖ്. വല്ലൈത്തു ഖളാഹത്ത് മഹല്ലത്തി നെല്ലിക്കട്ട അഹദൽ ജുമാ മസ്ജിദ് നെല്ലിക്കട്ട മഹല്ലിൻ്റെ ഖാദിയായി ഉസ്താദിനെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു. قبلت القضاء في هذه المحلة وفقنا الله وإياكم. പെൽത്തടുക്ക മഹല്ല് ഇബ്രാഹിം. വല്ലൈത്തുക ഖളാഅ മഹല്ലത്തി പെൽത്തടുക്ക. قبلت هذا وفقنا الله وإياكم. സൂരി സുന്നി സെൻറ്റർ മഹല്ലത്തിൻ്റെ ഖാദിയായി ഷെയ്ഖുനായ അൽ അഖദിൻ്റെ നായിബായി ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സുന്നി മഹൽ ഖാദിയായി ഉസ്താദിനെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. وليتك القضاء في مسجد السلام تومنار. قبلت هذا القضاء إن شاء الله. وليتك قضاء محلة قلاي. قبلت هذا. വല്ലൈത്തുക ഖളാഅ മഹല്ലത്തി മിഫ്താഹുൽ ഹുദ മൂടമ്പയിൽ. അൽഹംദുലില്ലാ. അല്ലാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. വല്ലൈത്തുക ഖളാഅ മുത്തുനൂർ ജമാഅത്തിന്റെ ഖാദിയായി ഉസ്താദ് അവറുകളെ ഞാൻ അധികാരം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വീകരിച്ചു. അല്ലാഹു തആല
നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ്. وليتك قضاء محلة رفاعي نगर مالنا. അൽഹംദുലില്ലാ ഖബിൽതു ഹാദാ. وليتك قضاء محلة أنبكانا. ഖബിൽതു ഹാദാ. وليتك القضاء محلة الباطلية. ഖബിൽതു ഹാദാ. وليتك قضاء محلة برنمغر. وليتك قضاء محلة താജുൽ ഉൽമ ബേക്കൂർ മഹലിൻ്റെ കാളിയായി ഞാൻ സുൽത്താനുൽ ഉൽമ അവരുകളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കും. ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നു കർണാടക ഹജ്ജ് ആൻഡ് വഖഫ് മിനിസ്റ്റർ ജനാബ് റഹീം ഖാൻ. APG ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅವ್ರ ಕೈಲಿಂದ ಇವತ್ತು ಅರಬ್ಬಿಕ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮುಫ್ತಿ, ಮೌಲ್ವೀಸ್, ತಂಗಡವರು ಮತ್ತು CM ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು UT ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಹೀಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಇವತ್ತೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಅರಬಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಾಫೀಸ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮದನಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸೊಸೈಟಿಲಿಂದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನೋಪ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಕಣೀಶೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ತಾವು ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಲತ್ತದೆ, ಇದು ಎಜುಕೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ ನಮ್ಮದು ಸಾವು ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದು ನಮ್ಮ ಖಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಿಯಾಮತ್ ತನ ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ತಾವು ಏನು ಕೊಳ್ಳತ್ತೀರಿ, ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೀನ್ ಅವ್ರ ದುನಿಯಾ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದು ವಿಶ್ವ ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅರಬಿಕ್ ಅಂದರೂ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಸಲಗೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ಬರಬೇಕಂತ, ಮತ್ತು UT ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬರಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅದ್ರ ಸಲಗೆ ನಾನು ಬಂದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗಲೂ ಈ ಮದನಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಈ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು. ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ವಕ್ಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು UT ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿ 100% ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನಿಂದ ಸ್ವಂತ ಏನು ಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಅಂತ ತಮಗೆ ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ തമ്മെല്ലರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಲ ನಾನು അസ്സലാമു അലൈക്കും ಹೇಳ್ತೇನೆ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. കർണാടക സ്പീക്കർ, നമ്മുടെ വലിയ അഭിമാനമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട UT ഖാദർ സാഹിബ് അവർകൾ. മഹാനായ ഖുറത്ത് സാദാത്ത് തങ്ങളുടെ വഫാത്ത് ആ ദിവസം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്
രാജകീയമായ ജനാസയെ അനുഗമിക്കാൻ മുൻകൈയെടുത്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂട്ടി ഖാദർ സാഹിബാണ്. അതുമാത്രമല്ല, കർണാടക നിയമസഭാ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പണ്ഡിതൻ്റെ പേരിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വലിയ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂട്ടി ഖാദർ സാഹിബിനെ ಪ್ರಸಂಗಿക്കാൻ വേണ്ടി ಆದರವೋടെ ಕ್ಷಣಿക്കുന്നു. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಜ್ ಸಚಿವರು ಉಲ್ಲಾಲ ದರ್ಗಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಅವರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅಜ್ಮೀರ್ ಎಂದೇ ಆ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಉಲ್ಲಾಲ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲಾಲ ಜುಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಮೊಹಲ್ಲಗಳ ನೂತನ ಕಾಜಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಿತರು ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿ ಶೇಖ್ನ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲೆಮಾ AP ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರ ಕಾಜಿ ಸ್ವೀಕಾರದ ಈ ಒಂದು ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುವಂತಹ ನಮಗೆಲ್ಲರ ಅತ್ಯಂತ ಆದರಣೀಯರು, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹುಮಾನ್ಯರು, ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಉಲೇಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿ AP ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಖಾತಮರ ದುಆವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುವಂತಹ ನಮಗೆ ಆದರಣೀಯರು, ನಮಗೆ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಸೈಯದ್ ಅಲಿ ಬಾಫಾಕಿ ತಂಗಳವರೇ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯೋಚಿ ಕಾರ್ಯ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದಂತಹ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರು ಗೌರವಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲೇಮಾ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಉಲೇಮಾ ಸುಲೇಮಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂತಹ ನಮಗೆ ಬಹುಮಾನದಂತಹ ಇಂಬಿಚಿ ತಂಗಲ್ ಅವರೇ, ಬಹುಮಾನದ ಪೇಡ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರೇ, ಅಶ್ರಫ್ ಆದಲ್ ತಂಗಲ್ ಅವರೇ, ಯಾನಪ್ಪೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕುಂಜೀರ್ ಅವರೇ, ನಮಗೆ ಗೌರವಿತರು ಆತ್ಮನಂದ ಕಾಜಿಗಳಂತಹ ಮಾನಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರೇ, ಅತಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂತಹ ಬಹುಮಾನದ ನಮ್ಮ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಕಾಜಿಗಳಂತ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮುಸ್ಲಿಯಾರವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂಥ ಮಂಜೇಶ್ ತಂಗಲ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನಿತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಬಹುತ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂಥ CM ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಿತ್ರರು ಮಂತ್ರಿಗಳಂತ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರೇ, ಶಾಫಿ ಸಹದೀರ್ ಅವರೇ, ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹನೀಫಾಜಿ, ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ಶಾಪ್ತಾಂಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಲೇಮಾ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಉಮರಾ ಕಲೆ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುವಂಥ ಜಯಭಾವಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಕನಚೂರು ಮೋನಕ್ಕನವರು, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕುಂಜೀರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂಗಲ್ಗಳು ಉಲೇಮಾಗಳು ಅದೇ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ನನ್ನ ಮುಂದಿರುವ ಉಲೇಮಾಗಳು, ಉಮ್ಮಕರಾಕಲು, ತಂಗಲವರು, ಇನ್ನಿತರ ಧರ್ಮದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೇತಾರರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಆ ಹಿತೈಷಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕವಾಗಿದ್ದ ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಜಿಸ್ತಾನ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಗೆ ಆಗ ದುವಾ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಕೂರತಂಗಲ ನಿರ್ಗಮನ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಗಲುವಿಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನೋವಿನ ವಿಚಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾವೊಂದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಒಂದು ಕತ್ತಲೆ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತ, ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ದುವಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಬಹುಮಾನದಿಂದ AP ಉಸ್ತಾದರವರು ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಕಾಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಲಾಲ ದರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಜಿಯಾಗಿ ಎತ್ತು ಬಂದು ನಿಂತಿರುವುದು ನನಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಉಲ್ಲಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಾನು ಶಾಸಕನ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕಾಲದ ಹೊರನಾಟಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನರ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಪರವಾಗಿ, ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಬಹುಮಾನದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿ AP ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ
ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಈ ಉಲ್ಲಾಲದ ಕಾಜಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದು ಭವಿಷ್ಯದ ಉಲ್ಲಾಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘವಾದ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉಚಿತವಾದ ಊಟ, ಉಚಿತವಾದ ವಸ್ತ್ರ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀ ಒಂದು ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ಮಸೀದಿ ಬೇಕು, ಇನ್ನಿತ ಯಾರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಮೊಹಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಖತೀಬರಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಉಲೆಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ದಿಕ್ಸು ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಿ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂಥ ಹಲವಾರು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಂಥ ಅನುಭವಸ್ಥರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಜಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಸದವಕ್ಕ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಆದಾಗ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಉಲ್ಲಾಲ ಮುಂದಿನ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾಜಿರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮುಖಾಂತರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅವ್ರಿಗಿರುವಂಥ ಜ್ಞಾನ, ಅವ್ರಿಗಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆ ಒಂದು ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನ ತೆಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಉಲೇಮಾಗಳ ಉಮರಾಕಲ್ಲ ಈ ಊರವರ ಸರ್ವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಉಲ್ಲಾಲ ದರ್ಗಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಹುಶಃ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಉಲ್ಲಾಲ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಈ ಜನತೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವತ್ತೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಬಸ್ಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಈ ಊರಿನ ಜನತೆಗೆ ಉಲ್ಲಾಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಅವತ್ತು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಬಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಬಸ್ಸನ್ನು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ಈಗ ಉಲ್ಲಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿರ್ಬೋದು. 1078ರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಹುಶಃ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಕಲಿಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಂಚನೆ ಆಗಬಾರ್ದಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಬಹುಶಃ ಹಳೆಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ, ಕೋಟೆ ಪರದೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅವತ್ತಿನ ಒಂದು ITI ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಲ್ತರು ಏನು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 45 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ITIಯನ್ನು ಅವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಈ ಊರಿನವರು ಬಹುಶಃ ಸ್ಕಿಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹೇಳಿದರು, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅದು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ನಾನು ಕಲ್ತದ್ದು ಸೈಯದ್ ಮನಿ ದರ್ಗಾದ ITI ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅವತ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ. 82 ನನ್ನ ಸಣ್ಣವನಾಗಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಶಾಸಕ, ನನಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಿದೆ. 82ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಸರ್ಗ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ ಅವರು, ತಂದೆಯವರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಲೇಮ ಕಾಜಿ, ಅವಾಗ ತಾಜುಲ್ ಉಲೇಮ ಕಾಜಿರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು 82ರಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡ್ರವರ ತಂದೆಯವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಅವತ್ತೇ ಅವರು ಬಂದು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು. ಆದ ಕಾರಣ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಚಿಂತನೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವತ್ತು ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಸ್ಸು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ತದನಂತರ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಜಿರವರು, ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯವರು, ಈಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಮಿತಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ. ನಾವೆಲ್ಲ
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ಆಗಲಿ. ಬಹುಶಃ ಬೋಮನಂದ ನೂತನ ಕಾಜಿರವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಾಕು ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಭವಿಷ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವಂತಹ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾದರಿಯಾದಂಥ ಜಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಇವತ್ತು ಆಗಿ ಬರುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲ ಮತ ವರ್ಗದವರು ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಲ್ಲಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಿದ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ, ಅದು ಬಹುಶಃ ನಾನು MLA ಆಗಿ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ಊರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ನೆರೆಕರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮೂಲದಿಂದ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಕೋಪವನ್ನು ದೂರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸುವಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಬದ್ಧತೆ, ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬದ್ಧತೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆ ರೀತಿಯ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೂತನವಾದ ಕಾಜಿ ಅವರಿಗೆ, ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡದ ಕೆಲಸ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡುವ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೊನ್ನೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದಂಥ ಬಹುಶಃ ಉಲೇಮಾ, ನಮ್ಮ ಮುಫ್ತಿ ಉಲೇಮಾರವ್ರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಸಾಧ್ಯವಾದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಲ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕೆಚ್ಚಲು ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ, ನಿಯತ್ತಿಂದ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿ ನಮ್ಮ ನೂತನ ಕಾಜಿರವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ನಿಯತ್ತಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕತ್ಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇದು ನಾವು ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಈಗಿರೋ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಹುಲ್ಲಾಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆದಾಗ ನಾವು ಆಡುವ ಮಾತು, ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅದು ನಮಗಾಗಿ ಮಾತು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಉಲ್ಲಾಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಿಮ್ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಲಕಲಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಡೀ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನರ ಪರವಾಗಿ, ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನೂತನ ಕಾಜಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಿತ, ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ನಮಗೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುವಂತಹ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿ ಶೈಖುನ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲೇಮಾ AP ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕಾ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನಾನು ಸಹಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಸೋದರನಾಗಿ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ನಾನು ಕಾಜಿರವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಕೋರಿಕೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇವತ್ತು ಇಟ್ಟು ಒಂದೇ ಕೋರಿಕೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ದುವಾ ಮುಖಾಂತರ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಖಾಂತರ, ಸಹಕಾರ ಮುಖಾಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದೆ, 4 ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ, ಉಪನಾಯಕನಾಗಿದ್ದೆ, ಈಗ ಸಭಾಸ್ಥಾಪಕ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗ ಯಾವುದೇ ಆ ವಿಚಾರ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಲ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಉಲ್ಲಾಲ ಮತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಜನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಆಗಬೇಕನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ನಾನು ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾನು 2 ವಾಕಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ 1 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಉಲ್ಲಾಲ ನಗರಕ್ಕೆ 24 ಗಂಟೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ನಾನು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಲ್ಲಗಲಕ್ಕೂ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ನ ಕೊರತೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ 130 KV ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು 130 KVಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೂತನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಸಂತದ ಸುದ್ದಿ, ಇಡೀ ಉಲ್ಲಾಲ್ ನಗರವನ್ನು ಇಡೀ ಕಂಬ ತೆಗೆದು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾದರಿಯ ನಗರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇಳಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದಿರಾ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ಇಚ್ಛೆ ನನಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತಾಡದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತ್. UT ಖಾದರ್ ಸರ್ ಅವರು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಜ್ಮೀರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಜ್ಮೀರ್ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫಲ್ಲಿ UT ಖಾದರ್ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದು ನಿಯತ್ತು ಮಾಡಿದರು, ನಾನು ಈ ಸಲ ನಾನು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದರೆ ಉಲ್ಲಾಲ ದರ್ಗಾ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಲ ದರ್ಗಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಜಿಯಾಗಿ AP ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ AP ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಸ್ಜಿದ್ಗೆ ನಾವು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ನೂತನ ಕಾಜಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲಮಾ AP ಉಸ್ತಾದ್ರವರಿಗೆ UT ಖಾದರ್ರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. പൂർണ്ണരായ പേരോട് ഉസ്താദ് നൽകുന്നു. പേരോട് ഉസ്താദ്, ചുള്ളിക്കോട് ഉസ്താദ്, ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഹക്കീം ഹസ്സരി, KP ഹുസൈൻ സൈദി അടക്കമുള്ള പ്രമുഖരായ പ്രഭാഷകന്മാർ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. വേഗം വേഗം. നമ്മുടെ മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദിൻ്റെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകർന്നുകൊണ്ട് എന്നും ചേർന്ന് നിന്ന മുൻ എക്സ് സെൻട്രൽ മിനിസ്റ്റർ കൂടിയായ ജനാബ് CM ഇബ്രാഹിം സാഹിബ് അവർ രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നു. കാരണം നമുക്ക് ഉള്ളാളത്തേക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവർ ഹാജിയായി ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചല്ലോ, അതന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. 84 വയസ്സ് പോയി, എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു പോയിട്ട് ബെറുവാട ഏടിയും പോവില്ല, സുഖമില്ലാതായി. പല ആളും പല പറഞ്ഞു. ഉസ്താദിനെ പോയി ആദ്യമായി കണ്ടി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദിനെ ദർശനം നിങ്ങൾ നടത്തൂ, ടൂർ ചെയ്യൂ. ഇതാ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നിങ്ങളെല്ലാ മഹാന്മാരുടെ ദുആന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല, സൗദിയിലും UAE-യിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും മലേഷ്യയിലും മലേഷ്യൻ്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പുതിയ വിമാനം എടുത്തിട്ട് വന്ന് ഇറങ്ങുന്നു. സുൽത്താനുൽ ഉലമാന്റെ ദുആക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മലേഷ്യ. നമുക്ക് ഇനി ആരുടെ വരാൻ ബാക്കിയുള്ളതാണ്? ഈ ഉസ്താദിനെ പറ്റിയിട്ട് വിമർശിക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കുമില്ല. കാരണം 50 കൊല്ലായി മടൂർ ഷേഖ് ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറുൽ അസീസ് അന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ്, താജുൽ ഉലമ ഹക്കാണ്, AP ഉസ്താദ് ഹക്കാണ്, അവർ വിജയിക്കൂ വിജയിക്കൂ. അതാണ് വിജയത്തിൻ്റെ നോളജ് സിറ്റി. വയനാട് പോയാലും താജുൽ ഉലമ തിരകലിട്ട പള്ളി കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഉസ്താദിൻ്റെ ആരോഗ്യം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നിലനിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. ഉസ്താദിൻ്റെ നേതൃത്വം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മളെ ദർഗാന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഹനീഫാജി മാഷാ അല്ലാഹ് വളരെ നല്ലോണം നടത്തീന്. നടത്താത്ത ആള് സ്ഥിതി എന്താണെന്നറിയാലോ, ഓരോടെ പോയി അഡ്രസ് ഉണ്ടാവില്ല. അന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, താജുൽ ഉലമാന് കൂറത്തെ സാദാത്യങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചാൽ അവർ നന്നായിട്ട് നിൽക്കൂല. കാരണം എൻ്റെ അനുഭവം എനിക്കുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം മന്ത്രിയായിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇബ്രാഹിം ഹാജിയും UT ഫരീദാണ് MLA. ഞാൻ ദർഗന്റെ കണക്ക് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ച് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ആരോടാണ് കണക്ക് വയ്ക്കുന്നത്, മന്ത്രി മടിക്ക് വെക്കും പോ പറഞ്ഞ 3 മാസത്തിന് ഞാൻ രാജിവെക്കേണ്ടി വന്ന്. തങ്ങളോട് വന്ന് മാഫ് ചോദിച്ച് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മാഫാക്കി. ഇനി വളരും പോയിക്കോ. മടൂർ ഷേഖ് ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറുൽ ദുആന്റെ ബർക്കത്തുണ്ട് 1 കൊല്ലം ഞാൻ ഇന്ത്യ ഭരണം നടത്തീനി. 1 കൊല്ലം. എന്ത് മോദി എന്ത് കോതി, ഒരു പ്രശ്നമില്ല, പേടിക്കാനുള്ള പ്രശ്നമില്ല. 2 സംഗതി മാത്രം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാ. ദർഗന്റെ പ്രസിഡന്റിനോട് ഞാൻ പറയാനുള്ളത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആദ്യമായി ആര് വന്നാലും താജുൽ ഉലമാന്റെ റൂമിലേക്ക് പോവാ, അവിടെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുക, മദനി തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുക, പിന്നെ സ്റ്റേജിൽ വരാ. ഇത് 1-മത്തത്. 2-മത്തത്
രാഷ്ട്രീയക്കാരും പിന്നിൽ ഉലമാക്കളല്ല, ഉലമാക്കളെ പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ്. ഇതാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് ഉണ്ടായത്. സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് രണ്ടാം കാരണം എന്താ? എല്ലാ പാർട്ടികളും ഏത് പാർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ സാദാത്തുകളെ ഉലമാക്കളെ പിന്നിലുണ്ടാണ്. ഇത് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളല്ല. മടൂർ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറുൽ അസീസ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം താജുൽ ഉലമ ഇറങ്ങി വന്ന് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ശക്തമായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കരുവന്തരത്തിൽ മദ്രസ മുഖാമുണ്ട്. മാസം 3 ലക്ഷം രൂപ അവിടെ ചെലവുണ്ട്. ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നത് 1 ലക്ഷം മാത്രമാണ്. എങ്ങനെയാണ് തങ്ങളെ മൂത്ത മോനത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിന് സഹകരിക്കണം. താജുൽ ഉലമാന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ആ മദ്രസ, ആ മുഖാമിന്റെ വെളുക്ക് കർണാടകത്തിലേക്ക് തന്നെ വരണം. ഇതാ ഇപ്പൊ കൂറത്ത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടാടാ. 4 ഏക്കറിൽ നല്ല ഭവ്യമായ, ഇവരാരും മരിച്ചിട്ടില്ല, ഇവരെല്ലാം ഹയാത്താണ്. താജുൽ ഉലമാന്റെ റൂഹ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, കൂറത്ത് തങ്ങളെ റൂഹ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് മൊയ്ലാമാർക്ക് മനസ്സിലാവൂല, തസഫ് വായിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവൂ. മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരലല്ല, മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ മഹാൻ സാദാത്യങ്ങളുടെ പേരിൽ സുബഹി നിസ്കരിച്ച് ഒരു യാസീന് ഓതി അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചു. എല്ലാ സാദാത്യങ്ങളും സമർപ്പിച്ചു. താജുൽ ഉലമ കൂറത്ത് തങ്ങളവർ ഓർമ്മിച്ച് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബർക്കത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. ഇതിപ്പോൾ എന്നെ എനിക്ക് കാണുന്നില്ലേ, ഞാനിപ്പോൾ മന്ത്രിയില്ല, മടുക്കി വെച്ചിന്, പക്ഷെ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും തുറന്നു വെക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ശക്തി? സാദാത്യങ്ങളെ ഉലമാക്കളെ ദുആ ഉള്ളവണ്ട്. അവർക്ക് അതുബ് ചെയ്താൽ അല്ലാഹു തആല നിങ്ങളെ ഇസ്സത്തെ സംരക്ഷിക്കൂ. ഇത് മാത്രം എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാ ഞങ്ങൾ പുതിയ പ്രസിഡന്റും UT ഖാദർ ഒരു നിയത്ത് ചെയ്ത്, മോനെ എൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്. അന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇലക്ഷനിൽ വന്നേരം കുമാരസ്വാമി ഇവിടെ വന്ന് താജുൽ ഉലമ പറഞ്ഞ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പോടാ പുറത്ത്, അബൂബക്കറിനെ നിർത്തിയിട്ട് എൻ്റെ സമുദായത്തിനെ പൊട്ടിക്കാനാണ് ഈ വന്ന് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പോ പുറത്ത്, എവിടെയാണ് CM ഇബ്രാഹിം? അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഏതെങ്കിലും സാദാത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ അത് താജുൽ ഉലമ AP ഉസ്താദിന് മാത്രമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രികളോ മന്ത്രികളോ അത് പ്രശ്നമല്ല. ഞമ്മക്ക് ഞങ്ങളെ ആലിമികളാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അവർക്ക് നമ്മളെ ബഹുമാനിച്ചാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മളെ ഇസ്സത്തിൽ നിലനിർത്തു. അതേപോലെ UT ഖാദർ മോന് ഇഫ്തിഖാർ മാഷാ അല്ലാ കണിച്ചൂർ ഓലെ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മുമ്പിൽ ഞാൻ കണിച്ചൂറിനെ വിളി വാഹനയാ പിന്നിൽ. കാരണം പിന്നിലിരുന്നാൽ പിന്നെ അവിടെ എണീക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, മുന്നിലിരുന്ന 10 മണിശം എണീക്കേണ്ട ആവശ്യം വരും. കാരണം എനിക്ക് എപ്പോഴും സാദാത്തിൻ്റെ പിന്നിലിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലാണ്ട് സാദാത്യങ്ങളെ മുന്നിലിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉള്ളാളം പ്രസിഡന്റിന് പറയാൻ മാത്രമുള്ളത് ആ റൂമിനെ സൂക്ഷിക്കുക. തങ്ങളെ മൂത്ത മോന് വന്നാൽ ആ സ്വീകരണത്തോട് അവർ സ്വീകരിക്കുക. അതേപോലെ കൂറത്തങ്ങളെ മോന് 2 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാ അതേ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തൂ. നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോ, ഞാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല, തസൗഫിന്റെ മനസ്സിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. മടൂർ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറുൽ അസീസ്, വടകര മുഹമ്മദ് റജാഖ് ഖദ്ദസല്ലാഹു അസീസ് എൻ്റെ തലമുണ്ട് കൈവച്ച് ദുആയിരുന്നതാണ്. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ 70 കൊല്ലായി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അത് കാത്തു നിന്നിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് അധികം ഇരുന്നൂടാ, പോകണ്ടുണ്ട്. പേരോട് ഉസ്താദ് സംസാരിക്കണം. ചുള്ളിക്കോട് 2 വാക്കും കൂടി സംസാരിക്കേണ്ട. ബാഫക്ക് കല്ലി തങ്ങള് ഉള്ളാളത്തെ ആള് നിങ്ങളെ ഭാഗ്യന്മാരാ. ഇത്ര മഹാന്മാര് ഒരു സ്റ്റേജിലെ കാണാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഇങ്ങൾക്കും എനിക്കും കിട്ടി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദുനിയാവിൽ കൂടിയ പോലെ ആഖിറത്തിലും കൂടാനുള്ള സൗഭാഗ്യം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും റഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. 2025 സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി ഖുത്ബുസ്സമാൻ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ ഉറൂസിൻ്റെ ഡേറ്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ഖാദി സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവർകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. 2025 ഏപ്രിൽ 10 മുതൽ മെയ് 4 വരെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് സംസാരിക്കും. താജുൽ ഉലമയുടെ
വെട്ടിക്കുളം റോസ് ഒക്ടോബർ 4, 5, 6 തീയതികളിൽ നടക്കും. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. വൈ അബ്ദുള്ള കുഞ്ഞി സാഹിബ് തൻ്റെ ആരോഗ്യം വകവെക്കാതെ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തി. അൽഹംദുലില്ലാ. ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲೇಮಾ AP ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಉಲೇಮಾಗಳೇ, ಉಮ್ರಾಗಳೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಈ ದರ್ಗಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಇಂದು ಉಳ್ಳಾಲ್ ದರ್ಗಾದ ನೂತನ ಕಾಜಿಯಾದ ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲೇಮಾ AP ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ ದರ್ಗಾದ 50 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ 38 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಕಾಜಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಕಾಜಿ ಮರ್ಹೂಮ್ ತಾಜುಲ್ ಉಲೇಮಾ ಅಸ್ಸಹೀದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆನಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಂತರ ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ಫಜಲ್ ಕೋಯಮ್ಮ ತಂಗಳವರು ಉಳ್ಳಾಳ ಕಾಜಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗವ ಹೊಂದಿದ್ದ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಕೂರ ತಂಗಳೆಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿದ ಇವರು ಪುತ್ತೂರು ಬಳಿ ಕೂರ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ನಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನೊಂದು ಬಂದ ಜನರು ಮುಂಜಾನೆ ಇವರ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಂತವನ ಹೇಳಿ ಆಶ್ರಯದಾತರಾಗಿದ್ದರು. ಬಹಳ ಸರಳ ಜೀವನ ಇವರದಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಉಲ್ಲಾದ ಕಾಜಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರು. ಕೂರ ತಂಗಳವರಿಗೆ ಮಗಫಿರತ್ ಮತ್ತು ಮರ್ಹಮತ್ತು ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೂತನ ಕಾಜಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲೇಮಾ AP ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯರು ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುವಂಥ ಒಂದು ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಮಸೀದಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, 25,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಉಲಮಾಗಳನ್ನು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಪವಿತ್ರ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಿದ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲೇಮಾ AP ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ಉಳ್ಳಾಳಕ್ಕೆ ಕಾಜಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗೋದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯವೆಂದು ನಾನು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಇವರು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಂವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಮರ್ಕಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿದ್ಯಾಶೇಖರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜನರು ಭಾಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ಬಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ, ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಅಪಾರ. AP ಉಸ್ತಾದರವರು ಉಳ್ಳಾಳ ಕಾಜಿಯಾಗಿ ಬರಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ. ಉಳ್ಳಾಳ ದರ್ಗದ ಖ್ಯಾತಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತರುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ ದರ್ಗದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ BG ಹನೀಫಾಜಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ
ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಮುಂಭಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ബഹുമാനമുള്ള സയ്യിദ് അലി ബാഫക്കിത്തുകൾ അവർ, മറ്റ് താജുല്ലമയുടെ മകനടക്കം ഉള്ള ഇവിടെയുള്ള മറ്റ് സാദാത്തുക്കൾ, അതുപോലെ ഉമറാക്കൾ, മുത്തഅല്ലിമുകൾ, സഹോദരങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല. CM ഇബ്രാഹിം സാഹിബ് പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മടവൂർ CM അലിയുള്ളാഹി അവர்களுടെയും അതുപോലെ താജുൽ ഉലമ തുടങ്ങി സയ്യിദന്മാരുടെയും സാദാത്തുക്കളുടെ പല ആളുകളുടെയും ഉസ്താദുമാരുടെയും ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ദുആ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. വേലൂർ ബാഖിയാത്തു സ്വാലിഹാത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അന്നത്തെ പ്രിൻസിപ്പാൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖ് ഹസൻ നദറത്ത് നവറല്ലാഹു മർക്കദഹു മഹാനവറുകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താണ്? ലാ യദൂമു അലൽ വുളൂഇ ഇല്ലൽ മുഅ്മിനുൽ കാമിലു. ശരിയായ മോമിനല്ലാതെ എപ്പോഴും ശുദ്ധിയിൽ നിൽക്കുകയില്ല എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശൈഖ് ഹസൻ നദറത്ത് രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിനിടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണർന്നു പോയാൽ ഉടനെ അവർ വുളു എടുക്കും. വുളു എടുത്തിട്ട് മാത്രമേ രണ്ടാമത് ഉറങ്ങുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചില ദിവസം 3-4 പ്രാവശ്യമൊക്കെ രാത്രി ഒതുവെടുക്കുകയും പിന്നീട് ഉറങ്ങുകയും പിന്നീട് ഉണരുകയും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ കാലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖ് അവറുകൾ രാത്രി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ, കാരണം ഇന്നത്തെ പോലെ പൈപ്പില്ല, ലൈറ്റില്ല, ഒന്നുമില്ല, ഒരു ചെറിയ മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക്, മണ്ണെണ്ണ റേഷനുമാണ്. ഒരു റൂമിലേക്ക് ഒരു കുപ്പി മണ്ണെണ്ണ ഒരു മാസത്തേക്ക് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ റേഷനുള്ള കാലമാണ്. അവിടെ ഷെയ്ഖ് അവരുടെ അടുത്ത 2-ാമത്തെ 3-ാമത്തെ റൂമിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ രാത്രി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഒതുവെടുക്കാൻ വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ അവർ വന്ന് എൻ്റെ റൂമിന് ഇങ്ങനെ ബെല്ലുകൊണ്ടൊന്ന് മേടിച്ച് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഈ ബെല്ലുകൊണ്ടും മുട്ടുന്നത് അത് ശൈഖ് ഹസൻ നദറത്ത് അവറുകളാണ്. അങ്ങനെ ഉടനെ നമ്പർ തട്ടി എഴുതിച്ച് ഒതുവെടുക്കാൻ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും. ഒതുവെടുത്ത് നിസ്കരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കാതെ പിന്നീട് നിസ്കരിക്കാമെന്ന നിലക്ക് ഉറങ്ങും. അപ്പോൾ ആ ഒരു മഹബത്ത് ഉസ്താദുമായി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ
1968 ഡിസംബർ 30 ബാക്കിയാത്ത് സ്വാലിഹാത്തിലൊന്ന് സനത് വാങ്ങി വന്നതിൻ്റെ ശേഷം എൻ്റെ അടുത്ത നാടായ മങ്ങാട് ജുമാഅത്ത് പള്ളിയിൽ ദർസ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അതിനൊരു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തരാൻ ഷേഖ് അവറുകളോട് ഞാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരല്ലേ ധാരാളമുള്ളത്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ദർസ് തുടങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ പോകാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല, അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധിക്കരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവസാനം ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉസ്താദ് അവർകൾ ദർസ് തുടങ്ങാൻ വന്നു. എന്നിട്ട് ഈ കിതാബിൻ നബദഉ അദ്ദർസ, നമ്മൾ ഏത് കിതാബ് കൊണ്ടാണ് ദർസ് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ സഹീഹുൽ ബുഖാരി എടുത്ത് കൊണ്ടുവാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബുഖാരി എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അന്ന് അവിടെ പഠിക്കാൻ വന്ന മുതിർന്ന ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ച് അവർക്ക് ബുഖാരിയുടെ ആദ്യ ഭാഗം ഓതിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദർസ് ആരംഭിച്ചു. ആ ഒരു ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരോധിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ 1968 ഡിസംബർ മാസത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ് ഉടനെ തുടങ്ങിയ ആ ദർസിൻ്റെ സഹീഹുൽ ബുഖാരി ഷരീഫ് ഇന്നും ദർസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കാരണം ഷെയ്ഖുന അവരുടെ ആ പൊരുത്തമാണ്. അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ഉലമാക്കളുടെ എല്ലാവരുടെയും നേതാവായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹറുൽ ഉലൂം ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ അലി ഹസൻ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി മഹാനവറുകൾ പ്രസംഗിക്കാറില്ല, വഅദ് പറയാറില്ല, എങ്കിലും ദർസ് വളരെ ശക്തിയായി നടത്തുന്നു. 25-30 കുട്ടികൾ ഒരു സൗക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ 100-ലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ദർസ് നടത്തുന്ന ആളായിരുന്നു നമ്മുടെ ഉസ്താദ്. ആ ഉസ്താദ് അവർകൾ നമ്മളോട് പറയാറുള്ളത്, നമ്മൾ മുമ്പിൽ ഏത് കിതാബ് കൊണ്ടുവന്നാലും ഓതിയതോ ഓതാത്തതോ എന്നുള്ള പ്രശ്നമല്ല, ഏതൊരു കിതാബ് കൊണ്ടുവന്നാലും ഒരു മുത്താലിം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ അത് ദർസ് നടത്തും എന്നുള്ള ധൈര്യത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ ഓതി പഠിക്കണം എന്നായിരുന്നു ഷെയ്ഖ് അവറുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ആ മഹാനവറുകളെ കാലത്ത് നേരത്തെ റയീസുൽ ഉലമ സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് ആളുകൾ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ബഹുമാനപ്പെട്ട റയീസുൽ ഉലമ ആ സദസ്സിൽ വന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹറുൽ ഉലൂം ആ സദസ്സിൽ വന്ന് കാറിൽ ഇരുന്നിട്ട് മേൽപോട്ട് കയറാതെ സുഖമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പോവുകയാണെന്ന് സമ്മതം പറഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ, എന്താ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും പ്രസംഗിക്കാനുള്ള അനുവാദമുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം പ്രസംഗിച്ചുകൂടാതെന്താ, അതുകൊണ്ട് പോയിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ശക്തിയായിട്ട് പറഞ്ഞയച്ച് അതുപോലുള്ള ഉസ്താദുമാർ. അതേ പ്രകാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി തങ്ങളവറുകൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടത് മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും മുഴുവൻ അദ്കാറുകളും ചൊല്ലിത്തീർക്കുന്ന ഒരു മഹാനായിരുന്നു താജുൽ ഉലമ. ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും രാത്രി
3 മണിക്ക് 3:30 وارزقنا شفاعته إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا രാത്രി 3 മണി 4 മണിക്കൊക്കെ പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തിയാലും അന്ന് സുബൈക്ക് തൻ്റെ ഔറാദുകൾ എല്ലാം ചൊല്ലിത്തീർത്തല്ലാതെ ഉറങ്ങുന്നില്ല. ഖുർആൻ ഓതുകയും സ്വലാത്ത് ദലായിൽ ഖൈറാത്ത് ചൊല്ലുകയും മറ്റ് സ്വലാത്തുകളും ദിക്റുകളും എല്ലാം ചൊല്ലിത്തീർത്ത ശേഷമല്ലാതെ ഒരല്പവും കിടക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാ ദിക്റും ദുആയും സുന്നത്തും ആദാത്തുകളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ചിട്ടയുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിച്ച മഹാനായിരുന്നു താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അവറുകൾ. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ദുആയും പൊരുത്തവും കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഖാദി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. എനിക്ക് ഇതിന് കഴിവ് ഇല്ല. നേരത്തെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നും ഉള്ളൊരു കഴിവുള്ള ആളൊന്നുമല്ല ഞാൻ. എൻ്റെ ഉസ്താദന്മാരുടെ പൊരുത്തവും അവരുടെ ദുആയും മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ദുആയും മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എൻ്റെ കഴിവനുസരിച്ച് അല്ലാഹു തആല തരുന്ന കഴിവനുസരിച്ച് ഇവിടെയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈഅത്ത് ചെയ്ത വേറെ കന്യാണ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഉള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ബൈഅത്ത് ചെയ്തു. അവിടെ എല്ലാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എൻ്റെ കഴിവ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ ബന്ധപ്പെടുന്നതും ഞാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതും ആണ് എന്ന് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ശറഈൻ്റെ കിതാബുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരു മുബാഹായ കാര്യം, അതായത് അനുവദനീയമാണ്, ചെയ്യുകയും ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ആവാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു മുബാഹായ കാര്യമാണ് എങ്കിൽ പോലും ഒരു ഖാദി അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യൽ കുറ്റകരമായി പോകും. അത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ശറഈൻ്റെ വിധി. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളാൽ ദർഗാ ശരീഫും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ശരീഅത്ത് കോളേജും അതുപോലെ ജമാഅത്ത് പള്ളിയും എല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റികൾക്ക് അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അതിലെല്ലാം വിനീതരായ എൻ്റെ ഉപദേശവും സഹകരണവും എല്ലാ നിലക്കും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ദുആയും സഹകരണവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. ഇനി ഇവിടെ 2-3 പ്രസംഗം നിർബന്ധമായി നടക്കണം. ഒന്ന് പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി, മറ്റൊന്ന് ചുള്ളിക്കോട് ഹുസൈൻ സഖാഫി ഡോക്ടർ. ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എഴുതിയിട്ട് പോയിട്ട് ഓതുകൊടുത്ത് തിരിച്ച് ഞാൻ വരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കാം. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു തആല താജുൽ ഉലമയുടെ ഷറഫ് ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ. അവരുടെ മകനായിരുന്ന സയ്യിദ് ഫضل കോയമ്പത്തങ്ങൾ തങ്ങൾ ഖുറാത്തങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരറിയപ്പെടുന്ന ഖുറത്തു സാദാത്ത് തങ്ങളവർക്ക് അല്ലാഹു തആല ദർജ ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമയുടെ മൂത്ത മകൻ ഇമ്പിച്ചി കോയത്തങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അല്ലാഹു തആല മഹാനവറുകൾക്ക് വലിയ ദർജയും ഷറഫും ഏറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഖുറാത്തങ്ങളുടെ മകൻ മഷ്ഹൂദ് തങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരനാണെങ്കിലും വാപ്പയോട് പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും ഇവിടെ വരാനും സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നതിനും മറ്റും
പങ്കെടുക്കാനും നേതൃത്വം നൽകാനും എല്ലാവരുടെയും ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുറത്ത് ഉസ്താദ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്സ് വാങ്ങി പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ച സയ്യിദ് സഅദ് തങ്ങൾ. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ തങ്ങൾ ആദൂർ അല്പസമയം മുമ്പ് വിട പറഞ്ഞ പേരും പറഞ്ഞു. അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദർജ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ. നേതൃത്വമായ സാദാത്തുക്കൾ, ഉലമാക്കൾ, ഉമറാക്കൾ, പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങൾ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു നീണ്ട പ്രസംഗത്തിൻ്റെ സമയമല്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹൂം താജുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് മഹാനവറുകളുടെ വേർപാടിന് ശേഷം ഈ ഉള്ളാളം മഹല്ലുകളിൽ ഖാദിയായി ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ ഖുറത്തു സാദാത്ത് തങ്ങളവറുകൾ ഖാദിയായി തുടരുകയും തങ്ങളവറുകളുടെ പെട്ടെന്നുള്ള വേർപാടിന് ശേഷം അൽഹംദുലില്ലാ ഈ ഉള്ളാൾ ദർഗയും ഉള്ളാൾ പ്രദേശവും അർഹിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഖാദിയായി മഹാനായ ഉസ്താദവറുകളെ ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ബാംഗ്ലൂരിലും അതുപോലെ കർണാടകയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉസ്താദവറുകളെ ഖാദിയായി അവരോധിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് നാം അനുഭവിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു തആല ഉസ്താദവറുകൾക്ക് ദീർഘകാലം ആഫിയത്തോടെ ഇസ്തിഖാമത്തോടെ ഈ മഹല്ലുകൾക്കെല്ലാം ആവശ്യമായ മുഴുവൻ നേതൃത്വം നൽകാനുള്ള എല്ലാ തൗഫീഖും ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് അവരടക്കമുള്ള മഹാന്മാരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നു. നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ഖാദി എന്ന് പറയുന്നത് പല വിഷയങ്ങളിലും തീരുമാനം പറയാനും നിർദ്ദേശിക്കാനും തീരുമാനിക്കാനുമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ, അവരോധിക്കുമ്പോൾ അർഹതപ്പെട്ട ആളുകളെ നിശ്ചയിക്കുക എന്നത് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് മതസ്സാഅ, ഖിയാമത്ത് നാൾ എപ്പോഴാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് മറുപടി പറയാനുള്ള സാഹചര്യം അല്ല. പിന്നീട് ചോദ്യകർത്താവിനെ അന്വേഷിച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇദാ വുസ്സിദൽ അംറു ഇലാ ഗൈരി അഹ്ലിഹി ഫന്തളിരി സാഅ. അർഹതയില്ലാത്ത ആളുകളെ, ദീൻ കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഓരോ വിഷയങ്ങളും അർഹതയില്ലാത്ത ആളുകളെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഖിയാമത്ത് നാൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. അഥവാ അത് ഖിയാമത്ത് നാളിൻ്റെ അടയാളമാണ്. അർഹതയുള്ളവർ ഓരോ സ്ഥാനത്തും ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിനാലുണ്ടാകുന്ന ഗുണഫലങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഈ ഉള്ളാളവും പരിസരങ്ങളുമൊക്കെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ നേതൃത്വം നൽകാൻ ഇന്ന് ലഭിക്കാവുന്നവരിൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യരും അർഹതയുമുള്ളവരായ സുൽത്താനുലമ ഉസ്താദ് അവറുകളെ ഖാദിയായി നിശ്ചയിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായി ഈ നാട്ടിലും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കി എന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം, ആ ഇസ്ലാം അംഗീകരിച്ച് വിശ്വസിച്ച്
ജീവിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഇസ്ലാം ഉണ്ടാകണം. ഉദ്ഖുലൂ ഫിസ്സിൽമി കാഫ വലാ തത്തബിഉ ഖുതുവാത്തി ശൈത്താൻ. നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ പരിപൂർണമായി കടക്കണം എന്നാണ് ഖുർആൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. സംസാരത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ആചാരത്തിലും കർമ്മങ്ങളിലും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിലും എല്ലാം ഇസ്ലാം നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം. ഭാഗികമായി മാത്രം പോരാ. കേവലം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ ഉജൂബില്ല, സുന്നത്താണെന്ന് പറയാൻ വകുപ്പില്ല. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ മാംസം കഴിക്കുക, പാല് കുടിക്കുക എന്നത് അനുവദനീയമാണ്. പക്ഷേ അത് വേറൊരു മതത്തിൻ്റെ ആചാരമായി, ജൂതമതത്തിൻ്റെ ആചാരമായി ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പാല് കുടിക്കുന്നതും മാംസം കഴിക്കുന്നതും വർജ്യമായി ഒഴിവാക്കുക എന്ന ആചാരം ഇസ്ലാമിലേക്ക് പരിപൂർണ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി കടന്നു വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ സലാം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ആ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പാല് കുടിക്കാനുള്ള താല്പര്യമില്ല, മാംസം കഴിക്കാനുള്ള താല്പര്യമില്ല. നേരത്തെയുള്ള മതത്തിൻ്റെ ഒരു ആചാരം അത് നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് വന്നപ്പോൾ നിർബന്ധമോ സുന്നത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പോലും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉദ്ഖുലൂ ഫിസ്സിൽമി കാഫ, നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ പരിപൂർണമായി പ്രവേശിക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകി. അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആചാരങ്ങളും പൂർണ്ണമായും ഇസ്ലാമികമായിരിക്കണം. അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മറ്റൊന്നിൻ്റെ ആചാരം പകർത്തേണ്ടവർ അല്ല, മറ്റൊന്നിൻ്റെ ആചാരം വെച്ചു പുലർത്തേണ്ടവരും അല്ല. എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഇസ്ലാമിന് ആദാബുകൾ ഉണ്ട്. ആ ആദാബുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട്, ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സയ്യിദ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ പ്രസംഗം ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും, നിങ്ങൾ ഹക്ക് ഹക്കായി പറയണം എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നെ ഉപദേശിച്ചു. കാരണം അത് പറയുന്നു എന്നതിലുള്ള സന്തോഷമാണ് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ വേറെ ആരെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടണം. അത് രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും ഭയപ്പെടണം. നമ്മുടെ രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയുന്നവനാണ് അള്ളാഹു തആല. നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരാൾ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അത് മൊയ്ലാന്മാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനത്തെ ചില മൊയ്ലാന്മാരുണ്ട്, മനസ്സിലാകാത്ത ചില മൊയ്ലാന്മാർ. അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റില്ല. കാരണം അങ്ങനത്തെ ചില മൊയ്ലാന്മാരുണ്ട്. മൊയ്ലാർ എന്നാണ് പേര്, പക്ഷേ ചെയ്യുന്നത് കടുത്ത ജാഹിലിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. അതുപോലെ കടുത്ത ജാഹിലീങ്ങൾക്ക് വകം വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ആചാരങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ്. അങ്ങനെയാകാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഉലമാക്കളാകണം. കൂനു റബ്ബാനിയീന, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാണല്ലോ, നിങ്ങൾ റബ്ബാനികൾ ആകണം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആനായ ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിച്ചത് ഉലമാ ഫുഖഹാ, നിങ്ങൾ നല്ല സഹനമുള്ള കാര്യവിവരമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരാകണം. ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവരാകണം. ജനങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ ആത്മീയമായി വളർത്തിയെടുക്കുന്നവരാണ്. അതാണ് യുറബ്ബിന്നാസ ബിസിഗാരിൽ ഇൽമി ഖബ്ല കിബാരിഹി. വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നവരാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, വല്ലാത്തൊരു ആഖിർ സമാനിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ചിലരുടെ ധാരണ അമിതമായി ബഹുമാനിച്ചാൽ സുന്നിയാവുന്ന, അമിതമായി ബഹുമാനിച്ചാൽ സുന്നിയാവൂല, സുന്നത്തിയമായത്തൊന്ന് പുറത്തു പോകുന്നല്ല. അള്ളാഹു വെച്ച വരമ്പിനപ്പുറം പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പടി തന്നെ കടന്നു പോകും. അതുകൊണ്ട് ഏത് വിഷയത്തിലും നല്ല ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവുക എന്നത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ടവർ അല്ല. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ
ഏറ്റവും ആദരവുള്ളവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അമ്പിയാക്കളാണ്. അവരിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവർ മുർസലീങ്ങളാണ്. അവരിലും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവർ 25 മുർസലീങ്ങളാണ്. അവരിലും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവർ 5 ഉലുൽ അസ്മുകളായ മുർസലീങ്ങളാണ്. അതിൽ ഒരു മഹാനാണ് സയ്യിദുന റൂഹുല്ലാഹി ഈസാ അലൈഹിസ്സലാം. റൂഹുല്ലാഹി എന്ന് ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൃഷ്ടിച്ച റൂഹ് ആണ് ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം. അല്ലാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു അംശമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ അവൻ ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്താണ്. അള്ളാഹു അങ്ങനെ അംശയിക്കപ്പെടുന്നവൻ അല്ല. അത് തൗഹീദിനെതിരാണ്. അത് റൂഹുല്ലാഹി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ബഹുമാനാദരവായിട്ടാണ്. ഏതുപോലെ ബൈത്തുല്ലാഹി എന്ന് കഅബയെ സംബന്ധിച്ച് പറയും. അതിനർത്ഥം അള്ളാഹു താമസിക്കുന്ന വീട് എന്നല്ല, മറിച്ച് അതൊരു തശ്രീഫ്, ആദരവിൻ്റെ വാക്കാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് കാണാം റബ്ബാനിഗീന എന്ന് പറഞ്ഞതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ആദരവിൻ്റെ വാക്കാണ്. അതുപോലെ ധാരാളമുണ്ട്. അസൗമുലി എന്ന് പറഞ്ഞതും അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് തന്നെയാണ്, ആദരവിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. ഇതുപോലെ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹു വലിയ ബഹുമാനം നൽകിയ മഹാനാണ്. നമ്മുടെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് വസത, മധ്യ നിലവാരമാണ്. ഈസാ നബിയെ അധിക്ഷേപിച്ച് നിസ്സാരപ്പെടി സംസാരിക്കുന്ന ജൂതന്മാർ അവിശ്വാസികളാണ്, അക്രമികളാണ്. അതേസമയത്ത് ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ ദൈവമോ ദൈവാവതാരമോ ആയി അവതരിപ്പിക്കുന്നവരും അവരും അവിശ്വാസികളാണ്. ലഖദ് കഫറല്ലദീന ഖാലു ഇന്നല്ലാഹ ഹുവൽ മസീഹ് ഇബ്നു മറിയം. ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, അതേ അൽ മസീഹ് ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം അള്ളാഹുവാണെന്ന് വാദിച്ചവർ, അള്ളാഹുവാണെന്ന് പറഞ്ഞവർ, അവർ അവിശ്വാസികളായി പോയി. വഖാലൽ മസീഹു, ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല. ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരാശയം ഈസാ നബിയുടെ പേരിൽ അവർ പറഞ്ഞു. എത്ര വലിയ വങ്കത്തമാണ്! അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കാലത്ത് അലി റളിയല്ലാഹു ദൈവമാണെന്ന് വാദിച്ച കക്ഷികളുണ്ടായി. അവരെ അലി റളിയല്ലാഹു ശക്തമായി എതിർക്കുകയും അവസാനം അവരെ തീപ്പൊള്ളിക്കുകയും ചെയ്തതായി ചരിത്രത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അവർ നന്നായിട്ടില്ല. അവർ തീപ്പൊള്ളിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞത് ലാ യുഅദ്ദിബു ബിന്നാരി ഇല്ലാ റബ്ബുന്നാർ, നരകം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തീ കൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കുന്നവൻ അത് തീരെ പടച്ച റബ്ബാണെന്ന് ഹദീസിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് റബ്ബ് എന്നായിരുന്നു ആ പിഴച്ചുപോയ കക്ഷികൾ പറഞ്ഞു. പിഴച്ചുപോയവരുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അവരെന്തും പറയും, ഇന്നത് എന്നില്ല. ഈ അടുത്ത് ഞാനൊരു പാട്ട് കേട്ടു 2-3 ദിവസം മുമ്പ്. അതിൽ പറയുന്നത് ഹൂ അല്ലാ മടവൂര് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പാട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മടവൂരാരാ? പടച്ചോനാ, ഞങ്ങളെ പടച്ചോൻ മടവൂരാ. ഇങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് കേട്ടത്. ഒരാൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏത് സൃഷ്ടി ഖാലിഖാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവാണെന്നോ ദൈവമാണെന്നോ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പടിക്ക് പുറത്താണ്. എന്ന് മാത്രം അല്ല, ഇസ്ലാമിൻ്റെ പടിക്ക് പുറത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ്റെ ഭാര്യ അവന് ഹലാലല്ല, അവൻ്റെ മക്കളുടെ വിവാഹം അവന് പറ്റൂല, അവന് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്തു പോയാൽ പിന്നെ അവന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു സംഗതിയുമില്ല. ഇസ്ലാമിൻ്റെ മൈതാനിയിൽ അവനെ മറവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഖബർസ്ഥാനിൽ മറവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അതുപോലെ അവന് മയ്യിത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു സംഗതിയും പറ്റൂല ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്തു പോയ ഒരാളായി പോയാൽ. അതുകൊണ്ട് ഒരാളെ വിശ്വാസത്തിലും തകരാറ് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല. എന്തും പറയാം, എന്തും ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, വഖാലൽ മസീഹു, ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം എന്താ പറഞ്ഞത്? യാ ബനി ഇസ്രായീൽ, ഓ ഇസ്രായേൽ സന്തതികളെ, ഉഅ്ബുദുല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ ആരാധിക്കണം. റബ്ബീ വ റബ്ബക്കും, നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു പോറ്റി വളർത്തുന്ന പടച്ചവൻ, എന്നെയും സൃഷ്ടിച്ചു പോറ്റി വളർത്തുന്ന പടച്ചവൻ അവനാണ് അല്ലാഹ്, അവനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണം. ഇന്നഹു മൻ യുശ്രിക് ബില്ലാഹ്, വല്ലവരും അല്ലാഹുവിൽ പങ്കു ചേർത്താൽ, അല്ലാഹുവിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു പങ്കുകാരനുണ്ടെന്നോ കൂറുകാരനുണ്ടെന്നോ വിശ്വസിച്ചാൽ,
ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ പടച്ചവന് തുല്യനുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ ഫഖദ് ഹറമല്ലാഹു അലൈഹിൽ ജന്ന, അവന് സ്വർഗം അല്ലാഹു ഹറാമാക്കിയിരിക്കുന്നു നിശ്ചയം. അല്ലാഹുവിൻ്റെ വാക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഫഖദ് ഹറമല്ലാഹു അലൈഹിൽ ജന്ന, അവന് സ്വർഗം അല്ലാഹു നിശ്ചയമായും ഹറാമാക്കിയിരിക്കുന്നു. വമഅവാഹുന്നാർ, അവന്റെ സങ്കേതം നരകമാണ്. വമാലിൽ ളാലിമീന മിൻ അൻസാർ, ഈ ശിർക്ക് കൊണ്ട് ദുൽമ ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹുവിന് തുല്യരായി ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി, അത് ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ആണെങ്കിലും, ഈസാ നബി ചില്ലറക്കാരനല്ല, മറിച്ച് മരിച്ച മയ്യത്തിന് ഹയാത്താക്കുന്ന മുഅ്ജിസത്ത് കാണിച്ച പ്രവാചകരാണ്, റസൂലാണ് ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം. വെള്ളപ്പാണ്ട് രോഗം സുഖപ്പെടുത്തി കാണിച്ചു കൊടുത്ത മുഅ്ജിസത്ത് കാണിച്ച ആളാണ് ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം. അന്നീ അഖ്ലുഖു ലക്കും മിന ത്വീനി കഹയ്യത്തി ത്വയ്രി ഫഅൻഫുഖു ഫീഹി ഫയകൂനു ത്വയ്റൻ ബിഇദ്നില്ലാഹ്, കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് പക്ഷിയുടെ രൂപമുണ്ടാക്കി ഊതി പക്ഷിയായി പറപ്പിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്ത നബിയാണ് ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം. ആ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിന് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശേഷണം ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് ആരെങ്കിലും ചാർത്തിയാൽ, ആരെങ്കിലും വിശേഷിപ്പിച്ചാൽ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അല്ലാഹ് പറയാണ് വമാലിൽ ളാലിമീന മിൻ അൻസാർ, ഏത് ശിർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും, ശിർക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. ശിർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസമാണല്ലോ. ശിർക്ക് ബഹുദൈവ വിശ്വാസമാണ്. ശിർക്ക് ഏകദൈവ വിശ്വാസമാണ് തൗഹീദ്. അങ്ങനെ ഒരുത്തന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ശിർക്ക് വന്നാൽ മാലിൽ ളാലിമീന മിൻ അൻസാർ, ഒരു സഹായിയും അവനില്ല. ഒരു നബിയും സഹായിക്കൂല, ഒരു വലിയും സഹായിക്കൂല, ഒരു മലക്കും സഹായിക്കൂല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ ഒരാളെ സഹായവും കിട്ടൂലല്ലോ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ആരും അതിര് കവിയാൻ പാടില്ല. സംസാരിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ ഏത് വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ആരും അതിര് കവിയാൻ പാടില്ല. ഏത് അത്ഭുതം കണ്ടാലും അതേ പടച്ചവനാണ് എന്ന് പറയാനോ പടച്ചവനാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് പറയാനോ പാടില്ല. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈമാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈമാനിന് കേടുവരാൻ പാടില്ല. ഒരു റസൂലാകാത്ത വ്യക്തി റസൂലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നബിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെയല്ലേ പടച്ചവനാണ് എന്ന് പറയൽ. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒരു വലിയനെ സംബന്ധിച്ച് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റസൂലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ മുസ്ലിം ആകുമോ? അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഖുതുബുണ്ടോ? അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു വലിയുണ്ടോ? അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു മഹാൻ അമ്പിയാക്കൾ കഴിച്ചാൽ വേറെയുണ്ടോ? പക്ഷേ ഓരോരുത്തർക്കും അർഹമായ സ്ഥാനം മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ആകാൻ പാടില്ല. അർഹമായത് വകവെച്ച് കൊടുക്കുകയും വേണം. ശേഷം റബ്ബ് പറഞ്ഞു, ലഖദ് കഫറല്ലദീന ഖാലൂ ഇന്നല്ലാഹ സാലിസു സലാസ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതേ മൂന്ന് ദൈവങ്ങളിൽ ഒരു ദൈവമാണ്. ഒന്ന് ഈസാ നബിയും, ഒന്ന് മറിയം ബീവിയും, ഒന്ന് അല്ലാഹും എന്ന് പറഞ്ഞവരും നിശ്ചയം അവിശ്വാസികളാണ്. വമാ മിൻ ഇലാഹിൻ ഇല്ലാ ഇലാഹുൻ വാഹിദ്, ഏകനായ അല്ലാഹു അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ദൈവവും ഇല്ല. വൈലം യന്തഹു അമ്മാ യഖൂലൂൻ, അവർ പറയുന്നതിൽ അവർ മാറി നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതേ അല്ലാഹു പറയാൻ യമസ്സന്നല്ലദീന കഫറൂ മിൻഹും അദാബുൻ അലീം, അവിശ്വസിച്ച കക്ഷികൾക്ക് കഠിനമായ ശിക്ഷ നിശ്ചയമായും സ്പർശിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അഫലാ യതൂബൂന ഇലല്ലാഹി വയസ്തഗ്ഫിറൂന, എന്തേ അവർ അല്ലാഹുവിലേക്ക് കേറിച്ച് മടങ്ങി പടച്ചവനോട് മാപ്പ് പറയാത്തത്? വല്ലാഹു ഗഫൂറുർ റഹീം, അല്ലാഹു തആല ധാരാളം പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവരും റഹ്മത്ത് ചെയ്യുന്നവരുമാണ്. ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരണം എന്ന് അള്ളാഹുവാണ് ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം എന്ന് പറഞ്ഞവരെയും, അതുപോലെ മൂന്ന് ദൈവങ്ങളിൽ ഒരുവനാണ് പടച്ചവൻ എന്ന് പറഞ്ഞവരെയും എല്ലാം വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് റബ്ബ് പറയാണ്, മൽ മസീഹ് ഇബ്നു മറിയം, ഒരു മറിയമിന്റെ പുത്രനായ മസീഹ് ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം. ഒരുപാട് അമ്പിയാക്കളെ പേര് ഖുർആനിലുണ്ട്. അവിടെ ഒന്നും ആരാ മകനാണ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വഭാവമില്ല. മൂസാ നബിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ടോ? അതുപോലെ തന്നെ ആദം നബിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ബാപ്പ നേരത്തെ ഇല്ലാതെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇബ്രാഹിം നബിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, ഇന്നാളെ മകൻ എന്ന് പറയാറുണ്ടോ? ഈസാ നബിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അല്ലാഹു തആല ഇബ്നു മറിയം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം ദൈവപുത്രനാണെന്നൊരു കൂട്ടർ വാദിച്ചത് കൊണ്ടാണ് മറിയമിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് അല്ലാഹു തആല ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു. മൽ മസീഹു ഇബ്നു മറിയം,
മറിയമിന്റെ പുത്രൻ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം, ഇല്ലാ റസൂലും ഖദ് ഖലത് മിൻ ഖബ്ലിഹിർ റുസുൽ. ആ ഈസാ നബിയുടെ സ്ഥാനം വകവെച്ച് കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ഇല്ലാ റസൂൽ, അവിടുന്ന് അല്ലാഹു പറഞ്ഞേറ്റ റസൂലാണ്. ഖദ് ഖലത് മിൻ ഖബ്ലിഹിർ റുസുൽ, അതിനു മുമ്പും റുസലീങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മുഹു സിദ്ദീഖ, ആ ഈസാ നബിയുടെ ഉമ്മ മറിയം റളിയല്ലാഹു അൻഹ